So coming to this week's current affairs, these are the topics we are going to discuss. So this PDF will be available in the online in the description box. So very important things. So again, Swachh Bharat Mission. So how many? 10 years. After that, just give me some time. So why it is important? It has completed its 10 years. Fine. How many components are there in Swachh Bharat Mission? 2 components, rural and very good people. Next topic is Make in India. Why it is important? Indigenous manufacturing in India. So why it is 10 years it has completed, and another fact is what? Did it achieve its target? No. Generally it is targets to achieve 25% in the GDP, but it is now manufacturing sector is staggering around 16 to 15%. So it has decreased. So this is important. So next one, very important. Next, stubble. What is stubble? Stubble means a waste from the agricultural waste, generally called as crop waste or agriculture waste, which is a very important menace in the air pollution. Second one is pollen. Do you know pollen grains? ఎప్పుడైనా పట్టుకున్నారా? ఇప్పుడు దాకా పట్టుకోలేదా? ఎప్పుడు పువ్వు పట్టుకోలేదా మీరు? పువ్వు పట్టుకున్నట్టే. సి పువ్వు లోపల పైన ఉంటాయా? లోపల కొంచెం చిన్న ఉంటాయా? అవే pollen grains, రైట్? నెక్స్ట్ agroforestry. Agriculture plus forest equal to agroforestry. This is a potential question for 2025 mains. Very important. Next one, crude oil. Most favorite subject of UPSC in relation with prelims. Next, Chagos, you know it. Next one, new air marshal. You don't know? It's an island. It's an archipelago. Next one, insider trading. అంటే ఏంటి? లోపల జరిగే ట్రేడింగ్, అంతేగా? అది నిజమే. విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ PIB news I have picked. You know those things, but I found those are useful for this week. So fine. So this you need to focus. First of all, what is this? Swachh Bharat. What is the motto of it? Ek kadam swachhta ki or. What does it mean? One step ahead towards cleanliness. How many steps you have done till now? No step? Huh? Half step? Hook step kada? Practice చేశారు ఎవరు hook steps? Huh? వచ్చా hook steps? You don't know what is hook step? తెలీదా? ఒక సాంగ్ లో ఉంటది, ఒక సాంగ్ లో కంటిన్యూస్ ఒకటే స్టెప్ క్యారీ అవుతుంటది కదా, దాన్ని హుక్ స్టెప్స్ అంటారు. తెలుసా? తెలీదా? చూడలేదు అప్పుడు, ఏ పాట చూడలేదా? ఆ మూడుమా కూడా హుక్ స్టెప్ అనుకోవచ్చు. ఫైన్. అంత పెద్ద డెఫినేషన్ ఏం కావు, వాళ్ళు పెట్టుకున్నది అంతే. సో కమింగ్ టు దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అగైన్ Swachh Bharat Mission urban component I am focusing on, not on rural component. Rural component, it's your work. If you want to do, you can do it. So first of all, prior to this, we'll need, what we need, tell me some what you may know about this thing, Swachh Bharat Mission. So what is the aim? ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చూస్తున్నారు కదా, there are 2 components for Swachh Bharat Mission and Swachh Bharat Mission are rural and urban. So we are focusing on urban. What are the main aims of this? There are main 2 aims. ఇన్ని సంవత్సరాలు 2014, 2024, 10 years నుంచి చూస్తున్నారా? There are 2 things. అది కరెక్ట్. తడి చెత్త, పొడి చెత్త ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్తారు, అవన్నీ ఓకే, ఫైన్. It's a component, really. One of the component to collect waste at home. Segregation. What are the 2? It has main 2 aims. Yes, to reduce ODF, open defecation. అంటే ఏంటి?
open defecation. Unit excrete. Excrete అంటే తెలుసా? తెలుసుగా? Fine. Morning callings. A nature call, whatever that may be. You know it, right? Next one. Municipal solid waste management in scientific lines. This is the main aim of this. Earlier means when we started in 2014. This is the main aim. Again it got second phase, PMAY 2.0, right? So when it was started? No idea. 2021. 2026 is going to complete its again 5 years of this PMAY 2.0 component. So you have known some aims of it. So what ministry deals with this? Which ministry? Ministry of Housing and Urban Affairs. So అర్థమైంది. Fine. So is it a success? ఈ scheme success అయిందా? Right. Why? Lack of awareness. Right. Right. The next. Okay. You have known some facts of it, right? So ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు, బికాస్ దీని మీద క్వశ్చన్ వస్తే 2 types of questions may come. One is overall SBM గురించి రావచ్చు, or else SBM 3 types రావచ్చు. సారీ, SBM U plus role of urban local bodies. Urban local bodies తెలుసా మీకు? పాలిటీ కంప్లీట్ అయిందా? There are 2 things, Panchayat Raj and municipalities, 73rd and 74th constitutional amendment. So 74th కదా urban local bodies అంటే. How this dealing with this Swachh Bharat Mission urban అన్న క్వశ్చన్ రాయొచ్చు, or else overall SBM U మీద రాయొచ్చు, or else for example SBM U plus there is another scheme called Smart Cities Mission. ఇలా మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసే క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ పాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ SBMU అసలు దాని ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఇప్పుడు దాకా ఏం జరిగింది ఏంటి అనే డైమెన్షన్ లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో కమింగ్ టు అప్పుడే తడిచేత పొడి చెత్తచ్చు. ఫైన్. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మీకు. ఎయిమ్ అర్బన్ ఇండియా ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఓపెన్ defecation, scientific management of municipal waste management. So again I will pose a question which is ఇలాంటి చిన్నవి తీసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, అదేంటో చెప్తున్నాను. 4041 స్టాట్యూటరీ టౌన్స్. వాట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ టౌన్ తెలుసా మీకు? నథింగ్, రైట్? తెలీదుగా. వాట్ ఈస్ సెన్సస్ టౌన్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెన్సస్ టౌన్ అండ్ స్టాట్యూటరీ టౌన్? ఎనీ ఐడియా? నో. అలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అడిగితే అలాంటి అడుగుతాడు. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. సో సెకండ్ ఫేజ్ 2021 ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. సెకండ్ ఫేజ్ టార్గెట్ ఏంటి? టు గో బియాండ్ ODF to ODF plus, ODF plus plus. This is important. What is difference between ODF, ODF plus and ODF plus plus? తెలుసా? తెలీదు. Prelims లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. So what are its objectives? Very easy objectives. You know, తడి చెత్త, పొడి చెత్త, waste way, wet waste and dry waste, including paper, glass, plastic, domestic hazardous waste and sanitary. Okay, my deals. 100% door-to-door collection, 100% scientific management of all fractions of waste, including safe disposal, all legacy. This is important. Dump sites remediated. అంటే ఆల్రెడీ డంప్ సైట్స్ ఉండుంటాయి కదా, కీప్ ఆన్ పెడతా ఉంటారు. వాటిని కూడా మనం వీ నీడ్ టు క్లియర్ ఇట్, రైట్? ఇఫ్ నాట్ దే పర్కులేట్ ఇట్ బికమ్ ఏ డంప్ హిల్ అవుతుంది. పైలింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ హిల్. అంటే ఒక పాయింట్ అయ్యాక అవన్నీ అతుక్కుపోయి ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు రిమూవ్ ఇట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ యూస్డ్ వాటర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫీకల్ స్లడ్జ్ అంటే తెలుసా? తెలీదా? మీరు ఫ్లష్ నొక్కితే బయటకు వెళ్ళేది. బాత్రూమ్ ఫ్లష్ నొక్కుతామా, దాని నుంచి బయటకు వెళ్తుందా? అదే ఫీకల్ స్లడ్జ్.
especially in the smaller cities, and safely contained, transported, processed and disposed so that no untreated fecal sludge and used water pollutes the groundwater or the water bodies. So దీని నుంచి what are the important points you need to pick here? Fast గా చెప్పండి. Ministry of Housing. When it came? Malli next time, second time? 2021. What is the first term target? ODF plus municipal solid waste management. PMA 2.0 target enti? ODF plus, right? Ivan అయిపోయింది. What are these main objectives? Dry waste, wet waste. First one. Second one? Door to door. Third one? Dump sites. Fourth one? కొన్ని గుర్తున్నాయి కదా పాయింట్స్ రాయడానికి? చెప్తాను. ఉన్నాయి తర్వాత వస్తున్నాయి. మూవీ ఇంకా అవ్వలేదు. ఫైన్. వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్, శానిటరీ వేస్ట్, ఈ వేస్ట్. ఇన్ రియాలిటీ, సో స్పెసిఫిక్గా తీసుకున్నా, ఆర్ యూ రియల్లీ డూయింగ్ ఇట్? యూ పీపుల్ ఎగ్జామిన్. ఆర్ యూ రియల్లీ డూయింగ్ ఇట్? అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, రైట్? వై? యూ నో ఇట్, రైట్? 10 years నుంచి చూస్తున్నారు. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ సంథింగ్, రైట్? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అట్లీస్ట్ ఎందుకు ట్రై చేయట్లేదు? మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చుగా. సో ఎవరో వచ్చి క్లీన్ చేసుకుంటారన్న థాట్ అంతేగా. ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారులో వెళ్తుంటారు కదా, ఇప్పుడు దాకా రోడ్డు మీద బాటిల్ కానీ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కానీ ఇసిరేయకుండా ఆపిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? పక్కన వాళ్ళు వేస్తుంటే ఎనీబడి ట్రైడ్? ఆపిచ్చారా? అంటే అలా కాదు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీలో తిట్టించుకోండి, పర్లేదు కదా, ఇట్స్ ఓకే. చేశారా అంటున్నా ఎప్పుడైనా, రైట్? సో డూ అట్లీస్ట్. నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, వెన్ యు ఆర్ ఆస్పైరింగ్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ సంథింగ్, రైట్? అట్లీస్ట్ అదన్నా ఇన్కల్కేట్ చేసుకోండి. మీరు పెద్దవి చేయనవసరం లేదు. మీ చుట్టుపక్కల అట్లీస్ట్ పక్కన వేసేవాడిది డోర్ లాక్ చేయడం ఏదో ఒకటి చేయండి, ఆర్ఎల్స్ ఒక కవర్ పెట్టుకోండి, తప్పేం లేదు, రైట్? వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? అల్టిమేట్లీ మీరు చదువుతుంటున్నారు, వాళ్ళకంటే చదువు లేకపోవచ్చు, రియాలిటీ అనేది. చదువు లేకపోవటం వల్లే దే హ్యావ్ థాట్, బట్ చదువుకున్న మూర్ఖులు అవ్వకూడదు కదా మీరు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఈ వేస్ట్? తెలుసు, ఓకే, ఫైన్. ద మిషన్ హ్యాస్ ఫాలోయింగ్ components. So these components are important. We have studied what's main thing. Next one, objectives. Next it's components. So this is very easy. Household toilets including conversion of insanitary latrines into pore flush latrines. Ante enti? అలానే pore flush అంటే బటన్ నొక్కేదనే కాదు, ఏదైనా వాటర్ పోస్తే వేసేది. జనరల్గా ఏంటి అంటే, వెన్ యూ హ్యావ్, మనకింత అవగాహన లేదు, వెన్ యూ గో ఇన్ టు రూరల్ పిక్చర్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దే యూజ్ అ డ్రై లెట్రిన్స్ కాన్సెప్ట్. యూ నో డ్రై లెట్రిన్స్? నో, రైట్? దెర్ విల్ బి a hole, it will be ended at the outside of the home. Somebody need to pick that one. That is a reality. That is a reality. So next, community toilets, public toilets, you already know about this. Access to water and sanitation. So it supports what? SDG 6. The mission outcomes. What are its main outcomes to happen? At least 3-star garbage free or higher than that. Next one, all statutory towns become at least ODF plus. All statutory towns with less than 1 lakh population become at least ODF. E component చాలా important, right? At least 50% of all statutory towns less than 1 lakh becomes water plus. We'll discuss it later. So some facts and issue facts. 2 facts I have gathered. At least ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. Not more than this. Not more than these facts. With only 38% of the total dumped waste being remediated so far. ఎంత అంటే ఎంత మిగిలింది ఇంకా, రైట్? అర్థమైందా? నియర్లీ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? నియర్లీ, ద వర్డ్ ఇస్ వాట్? నియర్లీ 40%.
60% is left, right? Next one, building of around 11 crore individual household latrines under the Swachh Bharat mission has averted how much? Very, very important fact. How? Again, my question is how? How it has reduced this infant deaths? See, main deaths for children is malnutrition plus some disease, right? What is that disease? Main cause is diarrhea. Do you know diarrhea? So అందుకే మనకు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్లో దేర్ ఈజ్ అన్ డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ అని ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? సో దానికోసం అనమాట డయేరియాని రెడ్యూస్ చేయడానికి. మేబీ ఇట్ లుక్స్ వెరీ మైన్యూట్ ఆస్పెక్ట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ ద ల్యాండ్స్కేప్ బై సేవింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డెత్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ విత్ నో టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ మచ్? 55% to 19%. సో 2 ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పండి. డెత్స్ తగ్గించాయి, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇష్యూ ఫ్యాక్ట్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. డియోనర్ డంప్ సైట్స్. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే, ల్యాండ్ ఫిల్ సైట్స్ ఇండియాలో తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైట్ నేమ్, సైట్, స్టేట్ ఆర్ రీజియన్, ఇలాగ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది. సో అట్లీస్ట్ 2-3 గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ డూ ఇట్. ముంబై డియోనర్ సైట్, విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ ఫిల్ ఇన్ ద కంట్రీ, accounts for about 9% of the total waste accumulated at such. Okay, the use of the fine soil like material generated from the sites as compost, citing the possibility of contamination due to presence of heavy metals. So next, key issues related to this Swachh Bharat mission, urban. First of all, inadequate solid waste management and infrastructure. ఇది చేస్తున్నామా? ఇంట్లో సపరేట్ చేస్తున్నాం మనమే చేయట్లేదు కదా, మనకెందుకు, అంతేగా. యూ నో దిస్ ఫ్యాక్ట్. లిమిటెడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ, సైంటిఫిక్ వేస్ట్ డిస్పోజల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి యూ నీడ్ టు రీడ్ అబౌట్ WTE, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్. యూనో, ఎప్పుడైనా విన్నారా? వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్. వేస్ట్ని తీసుకెళ్ళి దెర్ ఇస్ ఎ ప్లాంట్లో పడేస్తాం బై యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ పైరాలసిస్. ఇంతే, ఏమడగ. వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్, పైరాలసిస్ అనే టెక్నాలజీ దేనికి వాడతారు? ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. ఇంక ఇంతకు మించి ఏమి వెళ్ళరు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి చెప్పండి, ట్రై చేయండి. యూజ్ యువర్ IQ. వాట్ ఆర్ ద పొల్యూటెంట్స్ విచ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్? పర్లేదు, ట్రై చేయండి. CO2, దట్ ఈస్ కామన్, రైట్? మీథేన్ రావచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్. దెన్ నెక్స్ట్, మీకు తెలిసిన పేర్లే చెప్పండి, పర్లేదు. ఫ్లోరోకార్బన్స్ రావు. నెక్స్ట్, జస్ట్ అంటే వెరీ మైన్యూట్, అంటే రావని 100% రావని కాదు, బట్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ CO. నెక్స్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ UPSC Prelims 2022 క్వశ్చన్. అంతే. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ని తీసుకున్నాడు వాడు. ఏం తీసుకున్నాడు? వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్. అప్పుడు ట్రెండ్లో నడుస్తుంది. వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ టెక్నాలజీ, వేర్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్, వేర్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్, వాట్ హీ వెంట్, వేర్ హీ వెంట్, పొల్యూటెంట్స్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళాడు. సమ్ ఇష్యూ తీసుకున్నాడు. ఆ ఇష్యూలో హీ ఫౌండ్ దట్ సమ్ పొల్యూటెంట్స్. దీస్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ కామన్ పొల్యూటెంట్స్ విచ్ వీ నో. He gathered these two are very important, which is more
క్లైమేట్ అన్ఫ్రెండ్లీ పొల్యూటెంట్స్, డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరన్స్. సో అలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు. సో యూ నీడ్ టు రీడ్ అబౌట్ వాట్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేటస్ సస్టైనబిలిటీ. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 week or 2 weeks or 2 months or 3 months వరకు ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చేమో మీరు. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్? ఓపెన్ డెఫికేషన్ జరగడానికి మళ్ళీ ఇష్యూస్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో ఉన్నాయి, బట్ వై యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ వాటర్ ఇష్యూ, నెక్స్ట్ వన్ క్లీనింగ్ ఇష్యూ, బయటికి వెళ్ళిపోతారు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అర్బన్. సో నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ యూస్, నెక్స్ట్ వన్ క్లీనింగ్. జరగకపోయినా వెళ్ళరు కదా, రైట్. సో దిస్ ఆర్ వన్. ఇంకా ట్రై చేయండి మీరు. సో ఇవి ఎంతకాలం మనం సస్టైన్ చేయకు. ఇఫ్ దట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? ఇక్కడ వాటర్ కావాలి, సంబడి షుడ్ క్లీన్ కావాలా? అది కరెక్టే, పాయింట్ కరెక్టే. బట్ వీటిని ఎలా సబ్మిట్ చేస్తాం? ఇక్కడైతే మిస్ అయి ఉంటాయా మరి? ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా మళ్ళీ? మున్సిపాలిటీ వాటర్ ఇవ్వకపోవటం వల్లే కదా, ఆర్ఎల్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ డిప్లీషన్ అవటం వల్ల వాటర్ రాకపోవచ్చు కదా ఆ ఏరియాకి. సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని సస్టైనబుల్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలా. సో ఆ పాయింట్ మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంతే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఫినాన్షియల్ అండ్ రిసోర్స్ కన్సర్న్. యూ నో అబౌట్ దిస్. కెపాసిటీ ఆఫ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, యూ ఆల్సో నో అబౌట్ దిస్. This is very important. Public awareness and participation. Maintenance sustainability of infrastructure. Challenges with the private sector participation. Inadequate focus on the informal workers. Very, very, very important. This fact is very important. Informal workers lo, do you know rag pickers? Rag pickers ante telusa? Chatterukune vallu. ఈ ర్యాగ్ పిక్కర్స్ లో చిల్డ్రన్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ షేర్. లేబర్స్ లో, చైల్డ్ లేబర్ లో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ వాట్? ర్యాగ్ పికింగ్. మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద చైల్డ్ లేబర్ లో వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ర్యాగ్ పికింగ్. అంతే కదా, చూస్తున్నారు ఎప్పుడైనా? చిన్నపిల్లలే కదా, దే విల్ యూస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద చిల్డ్రన్ దెన్? ఒక 4 పాయింట్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఎడ్యుకేషన్, నెక్స్ట్ హెల్త్, నెక్స్ట్ స్కిల్, హ్యూమన్ రైట్ వాల్యూస్ డిస్టర్బెన్స్, నెక్స్ట్ moral compass will be disturbed, some ethical values will be disturbed, next dignity of labor, then next GDP of country, right? ఇది ఎలాగంటారా? they are future generation, they are demographic dividend. If they are unskilled, if they are uneducated, if they are lack of health, if they are all these conditions, demographic dividend cannot be reaped, right? ఇలానే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకొని ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ రెండు కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ చైల్డ్ లేబర్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ చిల్డ్రన్, రైట్? సో ఒకవేళ మీ చిల్డ్రన్ మీద పాయింట్స్ రాస్తున్నప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ కాంపోనెంట్లో కూడా మీరు ఒక ఫ్లా ఉంది అని చెప్పి మెన్షన్ చేయొచ్చు. విన్ విన్ సిచ్యువేషన్, అటు ఇటు మార్చచ్చు, ఇటు ఇటు మార్చచ్చు. ఈ స్కిల్ మీకు డెవలప్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ టెక్నికల్ అండ్ డేటా గ్యాప్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, ఈ చిన్నపిల్లల క్వశ్చన్. సో నౌ ఎవరు అడిగారు ఇందాక? హ్యాండ్స్ అప్. ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది, ఇక తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ఓడిఎఫ్? ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్. An area can be notified or declared ODF at any point of the day. This is very important. Any point of the day, not even a single person is found defecating in the open. Again the word is what? Defecating. So ODF లో ఏముండాలి? ఏ టైంలో మనం బయట చూసినా సరే nobody should defecate open. మీ కామన్ టర్మ్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు రావాలి. ఎప్పుడు చూసినా సరే బయట ఎవరు కనపడకూడదు చేస్తున్నట్టు, రైట్? See, this is the reality. ODF plus, the status is given at any point of day.
not a single person is found defecating or urinating. Again, ODF plus lo em include ayindi? This has included, right? Urinating. And the open and all community and public toilets are functional and well maintained. Do you know Sulabh complex? తెలుసా మీకు ఎప్పుడైనా సులభ్ కాంప్లెక్స్ తెలుసా? తెలీదా? తెలుసుకోండి, తెలియకపోతే రియాలిటీ అది కూడా. సో వాట్ ఇస్ ద ODF ప్లస్? డెఫికేటింగ్, యూరినేటింగ్ ఏ పాయింట్లు జరగకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, వెల్ మెయింటైన్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫంక్షనల్. దట్ ఈస్ వాట్ ODF ప్లస్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఈ పాయింట్లో ఆల్ కమ్యూనిటీ అండ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఏమైనా ప్రైవేటైజేషన్ రోల్ ఉంటుందా? నా పాయింట్ అది. You are out resource to them, right? Outsource sem చేయొచ్చు కదా. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఉండొచ్చు కదా, రైట్? సో ODF ప్లస్ కి ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఉండొచ్చా, ఉండకపోవచ్చా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ODF ప్లస్ ప్లస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ స్టేటస్ ఇస్ గివెన్ ఇఫ్ ద ఏరియా ఇస్ ఆల్రెడీ ODF ప్లస్ and the fecal sludge, septage and sewage are safely managed and treated with no discharging or dumping of the untreated fecal sludge and sewage into the open drains, water bodies. So ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ కాంపోనెంట్ ప్లస్. ODF ప్లస్ ఉందా, ఇంకొక ప్లస్. ఆ ప్లస్ ఏంటి? ఏ మెడిసిన్ అవ్వాలి? ఈ సివేజ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో సేఫ్గా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి, అంతే. వాట్ ఈస్ ODF? ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ODF ప్లస్ యూరిన్ డెఫికేషన్, జస్ట్ కీవర్డ్స్ గ్రూప్, యూరిన్ డెఫికేషన్ మేనేజ్మెంట్ మంచిగా ఉండాలి. ODF ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఆ ఫీకల్ స్లడ్జ్ని కూడా మంచిగా మేనేజ్ చేయగలగాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సెన్సస్ టౌన్ వర్సెస్ స్టాట్యుటరీ టౌన్. ఏదైనా సరే దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. స్టాట్యుటరీ టౌన్ అంటే విచ్ వాస్ డిరైవ్డ్ అండర్ ద మున్సిపల్ యాక్ట్స్. మున్సిపల్ యాక్ట్స్ ఉంటాయా? యాక్ట్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఆ లాస్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఒక మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ స్టాట్యుటరీ టౌన్స్. అలాగా హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ ప్రెసెంట్? 4041. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్టాట్యుటరీ టౌన్ ఇస్ అ ప్లేస్ దట్ హ్యాస్ ఏ మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్, cantonment board or notified town area commit. Statutory towns are known as the civic towns. So ఇది మీకు తెలుసు, మున్సిపల్ యాక్ట్ ప్రకారం ఉంటాయి అన్నమాట. సో వెన్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ది 74 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో దానికంటే ముందు యూ నో దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? సెన్సస్ టౌన్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ హౌ మచ్ పాపులేషన్? 5000. నెక్స్ట్ వన్, పాపులేషన్ డెన్సిటీ. పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అనుకో, ఇక్కడ ఎంతమంది ఉండాలి? అట్లీస్ట్ 400 members. నెక్స్ట్ వన్, హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 75% ఆఫ్ ద మేల్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ నాన్ అగ్రికల్చర్. మేల్ నాన్ అగ్రి, హౌ మచ్? 75%. నెక్స్ట్ వన్ is 4000 per square kilometer. Next one is 5000 population. This is important fact. But what you need to know is census towns are governed by, these are 74. This one 73rd. But it is not administered and notified as a town. Just a pair ante census town. But those are not reality a towns. So town anangane deni kindaki ravali general ga? Urban loka, rural loka? Urban loki ravali. General town and urban e kada. So but raledu. But there is a missing gap between census town and statutory town, right? Some census town need to turn as an statutory towns, right? ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ కాదు, ఇఫ్ యూ సీ మీరు టౌన్లో ఉంటే ఇంకొండే పక్కన విలేజ్కి ఈ లాస్ట్ ఏరియాలో ఒక ఏరియా ఉంటుంది. ఒక విలేజ్ని ఒక టౌన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది. అదే అర్బన్. రూరల్ ప్లస్ అర్బన్ ఆ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, రూరల్ ప్లస్ అర్బన్. సో ఇప్పుడు ఏవైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారో వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ rural components or urban components. We are less concentrating on components called what? Urban. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే
రూరల్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి, సిటీ అమ్యూనిటీస్ కావాలి అంతేగా. పుష్ ఫ్యాక్టర్ ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ లాస్ట్ టైం చెప్పాము, మీకు గుర్తుందో లేదో మరి. పుష్ ఫ్యాక్టర్ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అర్బన్ మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. some people who are living in the cities, they are unable to bear the city cost. రెంట్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఇలాంటి కాస్ట్ బేర్ చేయలేరు. అందుకేంటి, ఫ్రింజ్ ఆఫ్ ద సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు దే విల్ గెట్ తక్కువ రెంట్తో దొరుకుతుంది కదా. 5,000 6,000 దొరికేది సిటీలో 30,000 40,000లో ఉంటుంది. సో ఆ రిడక్షన్ చేయడానికి దే విల్ డెవలప్ సమ్ ఏరియాస్ ఇన్ ద అవుట్ ఫ్రింజ్ ఏరియాస్. సో ఆ బిట్వీన్ ఏరియాస్ని ఏమంటారు, రర్బన్ అంటారు. సో ఆ రర్బన్లో ఏ మినిస్ట్రీ తీసుకోవాలి మరి స్టెప్? స్టిల్ అండర్ దట్, అట్లేం లేదు, వీళ్ళు వాళ్ళు ఏం లేదన్నమాట. స్టిల్ ఒక మిస్ క్లారిటీలో ఉంది. సో ఈ 4041 వరకు స్టాట్యూటరీ టౌన్స్ అయినాయి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ సెన్సస్ టౌన్స్. యూనిట్ నౌ వాట్ ఇస్ ద వర్క్, యూనిట్ టు చేంజ్ సమ్ సెన్సస్ టౌన్ ఇంటూ స్టాట్యూటరీ టౌన్స్. దెర్ ఇస్ అ మిస్సింగ్ లింక్, రైట్? ఈ ఇయర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇదే. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న వాటిలో ఉన్నాయి చూసారా, వాటి సంగతి ఏంటి అనేది ఇయర్స్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ని పిక్ చేసుకుంటాడు. పిక్ చేసుకొని ఒక మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫిల్ చేయమని మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాట్ ఐ గాట్ ఇస్, సో ఐ ఫౌండ్ వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ దట్ SBM అర్బన్, ఐ ఫౌండ్ ద స్టాట్యూటరీ టౌన్. యూ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాట్యూటరీ టౌన్. అగైన్ దానికి ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, సెన్సస్ టౌన్. సో ప్రిలిమ్స్లో సెన్సస్ టౌన్ వర్సెస్ స్టాట్యూటరీ టౌన్ మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంటుంది కాబట్టి సో బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎనీబడి వాచ్ దిస్ మూవీ? చూసారా? వెరీ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ మూవీ. కొంచెం చూడండి. హార్ట్ టచింగ్ అంటే ఈ టాయిలెట్ హార్ట్ టచ్ అవుద్దని కాదు, కొంచెం అంటే యూ నీడ్ టు నో ద రియాలిటీ. వాట్స్ మై పాయింట్? ఇఫ్ యూ సీ హిస్, డూ యూ సీ దిస్ షేప్, టాయిలెట్ సీట్. సినిమా చూడండి. సీ యూనిట్ టు నో ద రియాలిటీ. అట్లీస్ట్ మొత్తం కలిపి చూడమని అనట్లేదు, రోజుకో 10 minutes 15 minutes అన్న చూడండి. నా పనేంటి చెప్పటం, చేయటం చేయకపోవటం మీ ఇష్టం అని చెప్పను. స్పాయిలర్ నేను రిలీజ్ చేసిన ఉంటాను, కొంతమంది చూడని వాళ్ళు ఉంటారుగా, మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకోవడానిక? Fine. What is this? What is the aim of SBMU? Critically evaluate the progress made under the SBMU since its inception. Highlight the key challenges that continue to impede its success in achieving the total urban sanitation. రాయగలరా? రాయగలరా? సరదాగా రాయండి. సి నేను చెప్పేది మీకోసమే కదా, నా కోసం కాదుగా. PDF ఉంటుంది దానిలో, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంది. లేదా లాస్ట్ వీక్ కూడా లేదా? వచ్చిందా? సరే ఫైన్. ఫ్లో మిస్ అయింది, ఒక నిమిషం ఏదో చెప్దాం అనుకున్నా. बाप के बाप थे, उनके आने से करते चले आए। मुसलमानों की पोटी उठाते, हिंदुओं का कचरा उठाते। एक महीना की हमारी तनख्वाह 10 रुपए, यूं समझो 10 रुपए का तो यहाँ सावन आता है। काटा मार लेती, खोल लेती, काटा मार लेती, जी भुगता मेरा। हमें चाहिए नौकरी, ना हमें पैसा चाहिए, तो तुम पैसा का लोग दे, हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना धंधा। अगर हम निकल के जा रहे होंगे ना तो ये हमसे इतनी सी दूरी क्या इतनी दूरी बना लेते। टॉयलेट जो बने हैं देखने केवल जेंट्स ही जाते हैं, लेडीज कोई भी नहीं जाती हमारे यहाँ। मजबूरी ये है जो हमें ये काम करना पड़ता है। हमें ये बताओ, हमारे पास रोजगार होता तो हम ये काम क्यों करते? So what do you understand from this video? ఇంకా ఇంకేమేం పాయింట్స్ దొరికాయి మీకు? దిస్ ఇస్ రియాలిటీ. అదొక క్లిప్పింగ్ తీశారు, క్లిప్పింగ్లోనే మీకు అంతా అనిపిస్తే, బట్ రియల్ కండిషన్స్లో ఏంటి పరిస్థితి?
రైట్. సో కొంచెం వెన్ యూ హ్యావ్ బికమ్, మీ ఇష్టం అయినప్పుడు అవ్వకపోయినా సరే, బట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ వాట్ యు ఆర్ ఇన్ సమ్ సెక్టర్స్. కొన్ని ఇప్పటి నుంచే మైండ్లోకి మనకు ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సో ఈ వీడియోలు కూడా టైంపాస్ నేనేం తీయట్లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు ద రియాలిటీ, రైట్. మనం షార్ట్స్లో డూమ్ స్క్రోలింగ్ మనం చేసి మంచిగా చేసుకుంటాం కదా. డూమ్ స్క్రోలింగ్ చేసినప్పుడు షార్ట్స్లో మీకు కావాల్సినవి వస్తాయి కదా, వస్తాయి రావా? ఆల్గోరిథం సెట్ అయ్యేది. ఇలాంటివి రావుగా, మీకు అవసరం లేదు కదా. ఫైన్. So just go through this, nothing much. So again an important concept, make in India. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఉంటారు, చాలా చెప్పేసి ఉంటారు, బట్ నేను ఎక్కువ పాయింట్స్ ఏం మాట్లాడను. 2 to 3 points which I will discuss, that's it, not more than that. So again 2014 it want to achieve a target of how much? 25% of GDP కావాలి అనుకున్నారు, బట్ ఇన్ రియాలిటీ అది అవ్వలేదు. సో దిస్ చార్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కనపడుతుందా, కనపడట్లేదా? కనిపించినట్టుందా? సో manufacturing sector, GVA growth at constant prices. So if you see this, what is the trend? Fluctuating. So when you are comparing with this to this, what is the trend? When compared, అందుకే స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నా. ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ అంటారు. ఇన్ జనరల్ అన్నప్పుడు ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రెండ్. ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి, రైట్. సో జనరల్లీ aspire to what? 25% of GDP, but in reality it is not happening. Now see this chart shows the share of agriculture and manufacturing total employment 1993, 2011, 2019, 2023. What is the blue? Agriculture. What is the red? Manufacturing. 1993 manufacturing ఎంత ఉంది? 10.4% ఉంది. 2023 11.4. 2011 డిక్రీజింగ్ పెరిగిందా? జనరల్ చూడండి 12.6 to 11.4 డిక్రీజింగ్. 2014లో వచ్చింది ఈ స్కీమ్, రైట్. సో ఇస్ ఇట్ ఏ సక్సెస్? ఇస్ ఇట్ ఏ సక్సెస్? సో జనరల్గా మేక్ ఇన్ ఇండియా మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఇయర్ కూడా, ఎందుకంటే SBM లాగానే దీని మీద కూడా వచ్చింది. బట్ దీనికి ఏంటి అంటే 2 things you need to write. First of all, again the same thing, when you have seen a topic you need to discuss what? aim, objective, solve అయిపోయాక pros and cons. ఎంతవరకు సక్సెస్ అయింది, ఎంతవరకు సక్సెస్ అవ్వలేదు. సో సక్సెస్ అవ్వలేదన్న పాయింట్స్ ఎక్కువ రాయాలి, సక్సెస్ అయిన పాయింట్లు కొంచెం రాస్తే సరిపోతుంది, రైట్. అల్టిమేట్గా కంక్లూజన్లు ఏం రాయాలి మీరు? సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ బేసిక్ పాయింట్స్. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఛాన్స్ ఉంది. ఇంక్రీజ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ జీడీపీ ఫ్రమ్ 15% to 25% by 2025. అవ్విందా? అవ్వలేదు. క్రియేట్ 100 million additional industrial jobs. These are the 2 primary goals. It has not achieved its goals. Next one, GVA అంటే తెలుసా మీకు? తెలుసు కదా. GVA growth in the manufacturing sector slowed down from 8.1% to 5.5%. The sector share in GDP has remained stagnant. Very, very important. How much? 15 to 17%. ఎంత కావాలనుకున్నారు? ఎంత వచ్చింది? 17. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? సో 8% అనే అప్రాక్సిమేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నియర్లీ 8% డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎంత ఉండాలి? ఎంత ఉండాలనుకున్నారు? ఎంత ఉంది? సో స్టాగ్నెంట్గా ఉందా, ఇంప్రూవ్ అవుతుందా? స్టాగ్నెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కంట్రిబ్యూషన్ టు టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిక్లైన్డ్. అగైన్ దిస్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ ట్రెండ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఏంటి? డిక్లైన్ ఫ్రమ్ 12.8% to 11.4%. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీకు తెలియచ్చు, తెలియకపోవచ్చు. దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్.
విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ద వరల్డ్ బ్యాంక్. సో మనం దానికోసం చాలా స్ట్రైవ్ చేసాం. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్లీ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్డ్రాన్ దట్ ఇండెక్స్. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది, అసలు ఆ ఇండెక్స్ని ఆపేసింది. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సమ్ మాల్ ఫంక్షన్స్, మిస్ అలోకేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇట్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ ఇట్. సో వీఆర్ ఇప్పుడు దాకా దేనికోసం వీ హ్యావ్ స్ట్రైవ్డ్, దానికోసం రావాలి, ర్యాంక్ కోసం బెటర్ చేసుకొని స్ట్రైవ్ చేసాం. బట్ అదే పోయింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రోత్. ఎకానమీ అయిందా మీకు? గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ capital formation. What is the difference between GCF and GFCF? What is the difference between gross fixed capital formation and gross capital formation? ఎక్కడ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది? గోడకా ఫీలింగ్కా? ఎకానమీలో మీకు గ్రాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పారా చెప్పలేదా? వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ ద జీడిపి. జీడిపి తెలుసా? జీడిపి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి జనరల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది? ఇన్కమ్ మెథడ్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ మెయిన్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ దేర్ ఆర్ సమ్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ కాంపోనెంట్స్? ఐడియా ఉందా? అవి బై హార్ట్ చేయండి. సి వెరీ బేసిక్స్ నేను అడుగుతుంది, వెరీ 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 బేసిక్స్. బేసిక్స్ పోకూడదు, రైట్? సో దానిలో కాంపోనెంట్ ఏంటి? జీడిపి కాంపోనెంట్లో G ప్లస్ C ప్లస్ రైట్. దానిలో క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఉంటుందా? ఆ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఆ గ్రాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్లో సబ్ కాంపోనెంట్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. సో మీకు అది చెప్పంగానే జీడిపి గుర్తు రావాలి. జీడిపి ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో ఉంటుందని చెప్పాలి. అంత ఫాస్ట్ రియాక్షన్ ఉండాలి. జిఎఫ్సిఎఫ్ మీద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు? హ్యాండ్స్ అప్ ఏనా? అంతేగా? ఎంజాయ్. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఫిక్స్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీసీఎఫ్ అనుకో, జిఎఫ్సిఎఫ్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే కాంపోనెంట్స్ సంథింగ్ ఆర్ వేరియబుల్ ఇన్ నేచర్. కొన్ని వేరియబుల్ ఉంటాయి, కరెక్టే, కాకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. ఆ వేరియబుల్నెస్ ఏంటి, దేనిలో తీసుకుంటావు? There are two types of investment, private and public investment. Private అంటే మనం పెట్టేది, whoever the investment పెట్టేది. పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టేది. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. ప్రైవేట్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఉంటుంది. వెన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ దిస్ GCF అండ్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్, ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే, ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ అంటే తెలుసా మీకు? వాట్ ఆర్ ఇన్వెంటరీస్? ఇన్వెంటరీస్ అంటే బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళవు. స్టాక్ అనుకోండి, స్టాక్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టాక్ జీడిపిలోకి క్యాల్కులేట్ అవ్వదు. జీడిపి ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే కదా నువ్వు డేటా బుక్స్లోకి వస్తుంది, రైట్? సో అదే అనమాట దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్. సో దేన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు జనరల్గా జీడిపిలో? జిఎఫ్సి గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ జీడిపిలోకి క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, జీసీఎఫ్ని క్యాల్కులేట్ చేయరు, ఎందుకంటే బయటికి రాలేదు కాబట్టి, రైట్? అర్థమైందా? సో మళ్ళీ బేసిక్స్ మట్టికి మర్చిపోతే హ్యాండ్స్ అప్పే. ఇంత బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు యూపీఎస్సీలో. మీరు అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు ఎంత కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంత నెత్తిన వరకు చెప్పుకున్నా సరే పనికి రాకపోవచ్చు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. ఇదేంటంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఫర్ యూట్. మెయిన్స్ బాగా రాయడానికి ఇవి పనికి వస్తాయి, బట్ ప్రీ క్లియర్ అవ్వాలిగా ఫస్ట్, బేసిక్స్ వదిలేయకూడదు, రైట్? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ విత్ చైనా. అగైన్ ఈ పాయింట్ చూడండి, ఇండియాస్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ విత్ చైనా హ్యాస్ వైడెండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ నెగటివ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. అంటే ఇండియాలో ఏమవుతున్నాయి? వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ చైనా. దెన్ సో దీని పాయింట్ చేసి మీరేం చెప్పగలరు? దెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, అంతేగా? అంతేనా కాదా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఎక్స్పోర్ట్స్ సరిగ్గా లేవు. వెన్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్సో యూ నీడ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్, రైట్? సో ఫార్మా, టేక్ ఫార్మా యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ.
యు నో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, మందులు తయారు చేసేది. ఇట్ హ్యాస్ అన్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ API. అంటే ఏం తెలుసా? యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో 650 టాబ్లెట్ తెలుసా అందరికీ? తెలుసా తెలీదా? దానిలో ఉండే ఏంటి? పారాసెటమాల్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. పారాసెటమాల్ అనేది యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్. అలాంటివి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను. డోలో అనేది మల్టిపుల్ టాబ్లెట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. వెన్ యూ వాంట్ టు మేక్ దట్ టాబ్లెట్, మిగిలిన కాంపౌండ్స్ అని ఇండియాలో దొరుకుతాయి. అంటే దాని బైండర్స్ ఉంటాయి, చుట్టుపక్కల క్యాప్సూల్స్, ప్రాసెస్ అదంతా ఇండియాలో. బట్ ఆ ఫార్మా మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కదా, వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ ఫ్రమ్ వేర్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఫార్మా సెక్టర్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. సో అందుకే ఫార్మా సెక్టర్లో APIని డెవలప్ చేయడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ ఏ బెస్ట్. అందుకే రీసెర్చ్ అండ్ R&D మీద రీసెంట్ బడ్జెట్ మీద GDP పెంచారు. ఇవన్నీ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మనకు కనెక్ట్ రావాలి. రావు కదా? వస్తాయి మెల్లగా. రావు అనుకోకుండా ఇప్పటికి రావాయి, వస్తాయి అనుకోండి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు అంత కాదు, ఎక్కడ ఆపైనా. సో ఒక 4 పాయింట్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా, తీసేస్తాను ఇంక దీన్ని. నాకు కావాల్సింది యూనిట్ అనలైజ్. యూ డోంట్ వాంట్ టు బై హార్ట్ ద స్టఫ్. బై హార్ట్ చేయాలి, బట్ అనాలిసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాస్ట్గా చెప్పండి. గోల్ అచీవ్ అవ్వాలి. ఎంత ఉండాలి? 25% అచీవ్ చేశారు. ఎంత ఉంది? 18% అయింది అనుకో. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, స్టాగ్నెంట్ ఉందా? స్టిల్ స్టాగ్నెంట్ కదా. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మీద వేస్ట్ ఎఫర్ట్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గిందా పెరిగిందా? తగ్గింది. నెక్స్ట్ చైనా పెరిగింది. ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ పెరిగింది అంటే ఏంటి? ట్రేడ్ డెఫిసిట్లోకి వెళ్ళింది. రైట్. సో మిగిలిన పాయింట్స్ అని మీరే చదువుకోండి. అగైన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైం అంతే 1:30 దాకా. మీకు ఫాస్ట్గా ర్యాప్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్? ఎందుకు ఇవన్నీ తీసుకున్నారు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? పర్లేదు పర్లేదు, తెలుసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఇది GS1, GS2, GS3, GS4 ఎక్కడ వస్తుంది? మెయిన్స్లోనే. ఆ మెయిన్స్లో ఉండే GS1, GS2, GS3, GS4 ఎక్కడ వస్తుంది? సోషల్ ఇష్యూస్లో వస్తుందా? రెండు కాన్సెప్ట్స్ సోషల్ ఇష్యూస్. ఫస్ట్ది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ ఏదైతే ఉందో అది సోషల్ ఇష్యూకి వస్తుంది, ప్లస్ ఇది వస్తుంది. ఇంకొక కాంపోనెంట్ GS2లోకి వాడచ్చు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ని వాడచ్చా? వాడుకోండి. GS3లోకి వాడచ్చా? ఎలా? నెక్స్ట్ టెక్నాలజీతో వాడచ్చా? వాడచ్చా? ఏంటది? వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ వాడచ్చా? ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. మనకి ఇంత ఆలోచన రావాలి, వస్తే బాగుపడతారు, లేదంటే మనకి ఎందుకు అనుకుంటాం. సో అగైన్ ఫాస్ట్గా చెప్తాను. వై స్టిల్ ప్రిలవెంట్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్? ఎందుకు ఇంకా ఉంది చెప్పండి. సో కరెక్టే. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ caste. Caste is the main issue why manual scavenging is still prevalent. Why? Because generally కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి when you want to do some carpentry work, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావు? కార్పెంటర్ దగ్గరికి, అంతేగా. జనరల్ చేసే పని అదే కదా మనం ఇన్ రియాలిటీ. అవునా కాదా? గోల్డ్ కావాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? గోల్డ్ స్మిత్. అలానే తరతరాలుగా యుగాలుగా దిస్ ఇస్ రియాలిటీ. అండర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్స్కి వెన్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ మీనియల్ వర్క్ అంటే తెలుసుగా, మీనియల్ వర్క్ చేయడానికి వీ చూస్ దెమ్ స్టిల్ కంటిన్యూస్. సో క్యాస్ట్ ఈజ్ అ వన్ ఈక్వేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ స్టేట్స్ ఎస్పెషల్లీ, నేను రీసెంట్గా షాక్ అయ్యాను, ఈ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ తమిళనాడులో కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో బీహార్, యూపీ, బికాస్ దే ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ డెవలపింగ్ స్టాండ్స్లో ఉన్నప్పుడు తమిళనాడు ఈస్ జనరలీ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ ఇన్ ద సదరన్ స్టేట్స్ కాకపోయినా ఉంది. బట్ స్టిల్ దేర్ రైట్. తమిళనాడులో ఉంది అంటే యూ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఎంతవరకు మైండ్ ఆగిపోయింది అనేది. సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, డీప్ రూటెడ్ caste system and social stigma, economic vulnerability and lack of alternatives, failure of the implementation of laws. Very important. There is a law, we'll discuss about it. So next one, inadequate technology for the waste management, municipal and contractor negligence, lack of
adequate rehabilitation and social security measures, rural and urban divide. Next one, inadequate political will, insufficient awareness, education and gender inequity. దీనిలో కూడా ఉమెన్ హైయెస్ట్ షేర్, మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ లో కూడా హైయెస్ట్ షేర్. అంటే ఎక్కువ మంది మెన్నా ఉమెన్ ఎక్కువ తీస్తారా అంటే ఉమెన్. యూ హావ్ సీన్ ద వీడియో రైట్, దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ బోత్ దట్ అండ్ దిస్. సో సమ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఓన్లీ 508 out of 766 have declared themselves manual scavenging free. Next one, over 90% are SCs. So these two facts good to pettukondi. This is very important act. So again good to pettukondi, prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation when 2013 వచ్చింది. very 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 important act. Direct గా ఈ యాక్ట్ అడిగి how it has progressed. ఈ యాక్ట్ అడిగి ఏం చేస్తాడు, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ PMSR యాక్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ ప్రోగ్రెస్డ్ ఇన్ అచీవింగ్ వాట్, మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఫ్రీ, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి తెలియాల్సింది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్, ఇవి ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ప్రొహిబిషన్ తీసేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I ask about Indian constitution which can be connected with this PMSS, exactly article 17. What is article 17? Untouchability. Next 21 రాయచ్చా, 14 రాయచ్చా, నెక్స్ట్ 46. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పాలిటీ కాన్సెప్ట్ కనిపించింది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ మీకు ఆన్సర్లో ఉండాలి. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు పాలిటీలో GS2లో మీకు పాలిటీ క్వశ్చన్లే కదా అవన్నీ, వాటికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అలా పడిపోవాలి పేపర్ పైన. అలా ఉంటేనే మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే అంతే మోయే అస్సామే. సో నెక్స్ట్ వన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ manual scavenger. The act defines a manual scavenger as a person who is employed to manually clean, carry, dispose, handle from drains, latrines or sewers. It also extends this definition to include those cleaning open drains. అంటే ఎవరు, ఈ మున్సిపల్లో జరుగుతుంటాయి కదా, ఈ ఓపెన్ డ్రైన్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్. సో వాటికి కూడా ఇట్స్ ఇంక్లూడెడ్. అర్లియర్ డ్రై లెట్రిన్స్ అనేది ఇంకొక యాక్ట్ ఉండేది అంతకుముందు, దానిలో ఇంక్లూడ్ అయ్యేది కాదు. సో అగైన్ దే హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ యాక్ట్. Next one, identification and survey, demolition of unsanitary latrines, rehabilitation of manual scavengers. This is very important. One time cash assistance, provisions of the alternative livelihood, assistance in obtaining a loan and subsidy. Next, access to health benefits, scholarships of the children, houses, allotments. Offences and penalty. It's a what? Criminal offence, cognizable, non-bailable. What is cognizable? వారెంట్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అరెస్ట్ చేసేయచ్చు, రైట్. డైరెక్ట్ అటాక్. సో ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్ కెన్ బి ఇంప్రిజన్ విత్ 1 year or fined up to 50,000. రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ 2 fine. That is ban on manuals. Okay, monitoring mechanisms. Next one, public awareness, judicial intervention, empowerment of the women. సో అట్లీస్ట్ ఒక 5 కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ప్రొహిబిషన్, 5 చాలు ఇంపార్టెంట్వి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్, ఓకే ఇష్యూ అడగట్లా, దీనిలో ఫీచర్స్ అడుగుతున్నా, ఈ యాక్ట్ ఫీచర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొహిబిషన్ చేస్తున్నావు, నెక్స్ట్ వన్ డిఫైన్ చేస్తున్నావు, నెక్స్ట్ ఇది అఫెన్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నావు, బ్యాన్, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్, నెక్స్ట్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, అంతే ఎగ్జామ్కి. 5-6 చాలు. ఈ 5-6ని చూసారు కదా, వీటిలో ప్రతి ఒక్క దానిలో ఫ్లా ఉండొచ్చా, అది తిప్పి రాయటం ఇష్యూస్. ఆ ఫ్లాని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి బయటకు లాగటమే ఇష్యూస్, అంతేనా? అయిపోయింది యాక్ట్, దానిలో స్పెషల్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. 6 పాయింట్స్ని అటు తిప్పి రాయండి, ఇష్యూస్ అవుతాయి.
దానికి ఏదో సజెషన్స్ చేయండి, ఆన్సర్ కథం. మెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. మనకు ఆ టెక్నిక్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. మెయిన్స్ ఈజీయే, ప్రిలిమ్సే కష్టం. నన్ను రియల్గా అడిగాడు. ఒకప్పుడు నేను ఫీల్ అయ్యేవాడిని, మెయిన్సా రాయాలా, పెన్ను కదులుతుందా, ఏ పాయింట్ ఏం రాయాలి, ఓహో అలానా, ఇలా ఎలా ఆలోచించారు, అక్కడ ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రిలిమ్సే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. ప్రిలిమ్స్ ఈజీయే, నాకు ప్రిలిమ్స్ ఈజీయే, బట్ కంపారిటివ్లీ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ బేస్ చేసుకుంటే ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ మోర్ టఫర్ బికాస్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్, బట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద మెయిన్స్. రిపిటేషన్ చాలా ఉంది. ఈ ఇయర్ కూడా రిపిటేషన్ నేను చూశాను, లాస్ట్ అంతకుముందు వాటికి ఇప్పటికి 40% ఆఫ్ ద పేపర్స్ GS 1, 2, 3, 4 ఆర్ రిపీటెడ్. ఆ 40% పేపర్ రాసి ఇంకొక 15% రాసి 50% మార్క్స్ మీకు కావాల్సింది. ఎన్ని మార్క్స్ కావాలి IAS అవ్వాలంటే? 50% ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్, రైట్? మార్క్స్ ఇస్తాడు, దానిలో 50% వస్తే యూఆర్ ఇన్ IAS, రైట్? ఆల్రెడీ 40% PVQs వస్తున్నాయి, ఇంకొక 20% కష్టపడండి, 60% వస్తుంది. 10% పైన 50% వస్తుంది. మార్క్స్ వస్తాయిగా, రావా? వస్తాయి నిజంగానే. మీరు PYQలు చూడట్లేదు, అందుకే మీకు ఇదంతా కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది. సో సమ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అండర్ స్వచ్ఛత ఉద్యమి యోజన ఆఫ్ నేషనల్ సఫాయి కర్మచారి ఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ కమిషన్. కన్సెషనల్ లోన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద సఫాయి కర్మచారీస్ and manual scavengers and the dependents. This is very important. Namaste scheme. Namaste scheme evardi? For whom? Manual scavengers ki. ఏ మినిస్ట్రీ అక్కడ ఉందా? ఉందిగా, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ అన్ నాట్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్. డిఫరెన్స్ తెలుసా సెంట్రల్ సెక్టర్ కి స్పాన్సర్డ్ కి? ఫైన్, మొత్తం సెంటరే చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ద స్కీమ్ ఈస్ బీయింగ్ అండర్టేకెన్ జాయింట్లీ బై, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ ప్లస్ సోషల్ జస్టిస్. Formalization and rehabilitation of manual scavenging and persons engaged in this one. Next one, promotion of safe and mechanized cleaning of sewers. Okay. Self-employment for rehabilitation of manual scavenging. ఒకసారి చూడండి ఇది. So these are important, but this scheme is 100% important. So next, some government initiatives. What are this? Swachhata Abhiyan app, Rashtriya Garima Abhiyan scheme, Safai Suraksha Shivers అంటే అవేర్నెస్ సెషన్స్ అన్నమాట జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రీయ గరిమా అభియాన్, దిస్ ఈస్ 2020 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. Rashtriya Garima Abhiyan is a scheme launched by which ministry? 2020 question, direct question, prelims question. Adi ఏ మినిస్ట్రీ? అది ఏంటి, దేనికి మాట్లాడు? నమస్తే కదా, నమస్తేకి 2 మినిస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. జనరల్గా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే గరిమా అభియాన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఇక్కడ ఉమెన్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ చేసిన మినిస్ట్రీ జనరల్గా సోషల్ అన్న ఉండాలి, ఉమెన్ అన్న ఉండాలి. So the answer is what? Ministry of Social Justice. National Commission for Safai Karamcharis. ఇది ఇంకో దరిద్రం, నాకు తెలియదు మరి ఇది ఎందుకు ఇలా చేశారు, నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు. అర్లియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ వాట్? స్టాట్యుటరీ బాడీ. నౌ ఇట్ హ్యాస్ డీస్టాట్యుటరీ చేశారు దీన్ని, ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాదు. మీకు ఏమైనా అర్థమైతే చెప్పండి తెలుసుకొని. సో దెర్ ఈస్ అన్ కమిషన్ కాల్డ్ వాట్? నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ సఫాయి కర్మచారీస్. ఎవరైతే మున్సిపల్లో దే ట్రై టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? ఎవరైతే సెప్టిక్ క్లీనర్స్, సెప్టిక్ ఈ అండర్ సివేజ్ క్లీన్ చేస్తారు, దే హ్యావ్ ఫర్ దెమ్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ సమ్ కమిషన్. సో అర్లియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్? స్టాట్యుటరీ బాడీ. ద స్టాట్యుటరీ కమిషన్ ల్యాప్స్డ్, తీసేశారు. ఎందుకు తీసారో ఐ ఆల్సో డోంట్ నో, మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి. బట్ ఇది చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా? ఇన్ఫ్యాక్ట్ చేయకుండా ఉండడం బెటరే కదా, బట్ వీ డోంట్ నో. విచ్ మినిస్ట్రీ? ఓకే, రిమెంబర్ దిస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. తెలుసా ఇది? ఇట్ ఈస్ అన్ రోబో విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ద కేరళ టు, ఇట్ ఈస్ అన్ మెషిన్ టు క్లీన్ ద సివర్స్. సివర్స్ అంటే తెలుసుగా? తెలీదా? రోడ్డు మీద బొక్కలు ఉంటాయా?
మ్యాన్ హోల్స్, ఓకే సారీ, వాటికి రెండు రకాల బొక్కలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి పైప్ లైన్ వేయడానికి, రెండేంటి ఈ మాన్యువల్ డ్రైన్ వెళ్ళడానికి. సో పైప్ లైన్ తీసి పక్కన పెట్టి ఇంకోటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసినప్పుడు మీరు చూడండి ఏముంటుందో లోపల. వాటిని క్లీనింగ్ చేయడానికి జనరల్ మనుషులను పంపిస్తారు, అది రియాలిటీ. సో దానికోసం అని దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి కేరళ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సమ్ మెషిన్ కాల్డ్ వాట్, బ్యాండికూట్. బ్యాండికూట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఎగ్జాక్ట్లీ, పందికొక్క ఏం చేస్తుంది? సో అందుకే అది పెట్టారు. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్, ఛాన్సెస్ ఆర్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్, రైస్ వెరైటీ టు కర్బ్ ద ఫార్మ్ ఫైర్స్. ఇందాక దేని గురించి మాట్లాడడం? స్టబుల్ బర్నింగ్. అది చూడంగానే ఫార్మ్ ఫైర్ అనగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? స్టబుల్ బర్నింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా వదిలేసేయండి, ఇదంతా మేబీ అదంతా వేరే ఏవేవో చెప్పారు, బట్ అదంతా అవసరం. డైరెక్ట్ గో టు వాట్? స్టబుల్ బర్నింగ్. Direct jump into stubble burning. Stubble parali burning is a method removing, very very important, paddy crop residues from the last week. This is important. Last week of, so present ide we are in that phase, right? September to November primarily in Punjab, Haryana and UP. What is the reason for it? Idu okati cheppandi naaku. వేరే క్రాప్ పెడతారు, ఓకే ఫైన్. అసలు స్టబుల్ బర్నింగ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? ల్యాండ్ క్లియర్ చేయాలి, వేరే సాయిల్ వేరే క్రాప్ వేయాలి, అంతేనా? ఎందుకు? సో అగైన్ సమ్ బేస్ పాయింట్స్ మీకు వెంటనే గుర్తు రావాలి. యు నో హౌ మెనీ సీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? క్రాప్ గ్రోయింగ్ సీజన్స్ 3. What are those? Kharif, Rabi, Zaid. So Kharif, you know some bracket. Rabi, you know from bracket. So Rabi season ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా? ఇదే కదా రబీ సీజన్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు పుట్ దట్ థింగ్, ఏం పెడతావు అక్కడ? మెయిన్ క్రాప్ ఏంటి రబీలో? మెయిన్ క్రాప్ రబీలో, నాట్ అబౌట్ ఖరీఫ్, వీట్. దీస్ ఏరియాస్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ వీట్. ప్యాడీ అండ్ వీట్ గ్రో జరుగుతుంటుంది. సో ప్యాడీ అయిపోయింది, ప్యాడీ అయిపోగానే వీట్ పెట్టాలి, రైట్? సో ప్యాడీ అయిపోగానే ఇలా 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 ఉంటాయి కదా తీసేశాక. సో వీటిని వెంటనే వీట్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఈ సీజన్ వెంటనే మిస్ అయిపోయి, అంటే అది ఒక మిస్ అయింది అంటే లేట్ అరైవల్లో లేట్ హార్వెస్ట్ చేస్తాం కదా, దానిలో చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ఫాస్ట్గా చేయాలి ఆ పని, ఆ గ్రోయింగ్ అదే మనం ఏదైతే ప్లాంట్ చేస్తామో అదంతా ఫాస్ట్గా చేయాలి. సో అందుకని వీట్ కోసం, రబీ సీజన్ కోసం కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తారు ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేది. సో ఇది ఎప్పటి నుంచో చేస్తుంది, బట్ నౌ డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ హ్యాస్ గ్రోన్ యాజ్ ఎ మెనేస్. అందుకే స్టబుల్ బర్నింగ్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయింది, రైట్? సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? టు సపోర్ట్ వాట్? ఫార్మింగ్. విచ్ ఫార్మింగ్? రబీ క్రాప్స్. సో ఒక బేస్ కనెక్ట్ చేసుకోండి, బట్టి కొట్టకండి, ఈజీ రిమెంబర్. సో కీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టబుల్ బర్నింగ్ ఏం జరగచ్చు? ఒకటి కాలిస్తే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సాయిల్ పొల్యూషన్, సాయిల్ ఫర్టిలిటీ తగ్గుతుంది. వై? హౌ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్? కరెక్టే. సో మనకు పోవాల్సిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఈ సాయిల్ ఇక్కడ కాలిందంటే ఈ మంట కిందకి వెళ్ళకుండా ఉంటుందా? సో ఇట్ డ్యామేజెస్ వాటర్ రిటైనింగ్ కెపాసిటీ రైట్ హియర్. ఈ సాయిల్ని డ్రై చేస్తుందా? సో న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ పోతాయా? ఈ కొంచెం చిన్న ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే స్టబుల్ బర్నింగ్ ఎవరైనా ఆన్సర్లు రాస్తారు, కొన్ని ఇలాంటి డెప్త్ పాయింట్స్ రాసినప్పుడే మీకు ఆన్సర్లో బెటర్మెంట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్. PM 2.5, PM 10. PM అంటే ప్రధానమంత్రి కాదు, పార్టికులేట్ మ్యాటర్. CO, మీథేన్, volatile organic compounds and polychromatic aromatic carbons, BAH. Increased smog and haze. Still an issue in the Delhi, December and January months. We'll talk about it. Health impacts. Respiratory disease, you know about it. Climate change, black carbon, short-term climate forcing, soil degradation, biodiversity loss, water pollution and scarcity, impact on visibility of the transportation. So initiatives very important. Pusa biodecomposer. ఇది ఏంటంటే దాని మీద 20 days లో ఫ్లాట్ చేసేస్తుంది ల్యాండ్ అంతా.
20 daysలో దీన్ని స్ప్రే చేస్తావు అనమాట. పూసా బయోడీకంపోజర్ అనేది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఇట్ యూ స్ప్రే దెమ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. సో ఇట్ విల్ దాన్ని నార్మల్ చేసేస్తుంది, ఫాల్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, paddy straw can be dried and converted into what? Pellets can be mixed along with the coal biochar on this. This is 2022 prelims question, right? Pusa biocomposer adagachu. This is Pusa biocomposer. Next one, happy seeder, 2019 or 2020 prelims question. ఒక టాపిక్ మీద ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చాయి చూసారా? 2 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ మీద. బయోచార్ వచ్చింది, హ్యాపీ సీడర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్, పూసా 2090 ప్యాడీ. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఉందా, ఈ ఆర్టికల్ పూసా 2090 మీద అనమాట. సో ఆ వెరైటీ ఏం చేస్తే టు కర్బ్ ద ఫార్మ్ ఫైర్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ స్టబుల్ బర్నింగ్ చేస్తావు, ఓకే, ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది, ఓకే. హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ సిటీ లైక్ ఢిల్లీ? స్మాగ్ హేజ్. సో అవుతుంది, అవన్నీ కరెక్ట్ జరుగుతుంది. వై ఢిల్లీ ఈస్ అనేబుల్ టు డీల్ విత్ దిస్? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫస్ట్ పాయింట్ జియోగ్రఫికల్ కండిషన్, కాంటినెంటాలిటీ అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు? కాంటినెంటాలిటీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నియర్ టు వాటర్ బాడీ, సో అనేబుల్ టు సీ బ్రీజ్, ఈ బ్రీజెస్ జరగవు అనమాట, మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ జరగదు. దట్ టు దిస్ ఇస్ ద సీజన్ ఆఫ్ వాట్? విచ్ సీజన్? వింటర్ సీజన్. వింటర్ సీజన్లో ఎయిర్ డెన్స్ ఉంటుందా, లైట్ ఉంటుందా? డెన్స్ ఉంటుంది. సో ఎయిర్ డెన్స్ ప్లస్ కాంటినెంటాలిటీ, మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ లేకపోవటం వల్ల, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్మాగ్ ప్లస్ హేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో మీరు చదవాల్సింది ఏంటంటే అగైన్ ఈ స్మాగ్ మీద 2023లో క్వశ్చన్ అడిగాడు తెలుసా? దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ అండ్ లాస్ ఏంజలస్ స్మాగ్. తెలుసా? అది ఎన్వైరన్మెంట్లో వచ్చినప్పుడు చూడండి ఒకసారి. అవ్వలేదు కదా మీకు? ఇంకా అవుతుందిలే మెల్లగా. సో very important article, not that much important but important. Pollen a mammoth killer, what does it mean? So ilantivi koncham important, konchame. So pollen కారణం ఏంటి mammoth చచ్చిపోవడానికి? that is the reason. తుమ్మితే చచ్చిపోయినా, ఇంకా నెమ్మొచ్చి చచ్చిపోయినా. ఫైన్. పోలెన్, రైట్, తెలుసుగా, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి. సో ఆ పోలెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పోలెన్స్ మీన్స్ వాట్? ఇంక్రీజ్ ఇన్, జనరల్గా పోలెన్స్ ఉండాలో ఉండకూడదా? ఎందుకు? ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అవే ఇస్తాయి కదా. సో టు డెవలప్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే, ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే, గ్రోత్ ఆఫ్ స్పీషీస్ పెరగాలంటే పోలెన్స్ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఎక్కువ అవుతాయి. సో ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి కదా. సో ఆ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల వాట్స్ హ్యాపెండ్? జనరల్గా ఎవ్రీ ప్లాంట్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాస్ సమ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ, అంటే వాసన, ఆర్డర్, ఫ్యాక్టరీ కాదు, ఆల్ ఫ్యాక్టరీ అంటే మనం పీల్చుకునే దాన్ని ఆల్ ఫ్యాక్టరీ మజిల్స్ అంటారు. సో స్మెల్ తీసుకుంటాం కదా. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ జనరలీ ఇవేవైతే ఉంటాయో దే విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ బేస్డ్ ఆన్ స్మెల్లింగ్. వెన్ మోర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ దట్ ఏరియా, అది నువ్వు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టే దాని ప్యాటర్న్ని, ఏవేవో వస్తుంటాయి, ఇట్ విల్ కన్ఫ్యూజ్, రైట్? అవి ఇంక అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి. దే డింట్ ఫైండ్ దట్ ప్రే. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? స్పీషీస్ విల్ బి ఎక్స్టింక్టెడ్. స్పీషీస్ ఏమవుతాయి? ఎక్స్టింక్ట్ అవుతాయి. ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జస్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హనీ బీస్, వాట్ హ్యాపెన్స్? నా క్వశ్చన్ ఇది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ హనీ బీస్,
డాబర్ తేనె. Then next, increase in honeybees. What happens if increase in honeybees? What honeybees will do? Pollination జరగడానికి honeybees హెల్ప్ అవుతాయో లేవా? అవునా? ఎక్కువ honeybees వచ్చాయి అంటే పాలినేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. పాలినేషన్ ఎక్కువ జరిగింది అంటే మోర్ ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి. మోర్ ప్లాంట్స్ గ్రో అయినట్టు ఇలాంటి చచ్చిపోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్. తెలుసా? చూసారా? నానక ప్రేమ సినిమా చూసారా? ఎక్కడో ఒక దగ్గర జరిగిన దానికి ఎక్కడో ఇంకో దగ్గర ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చూసావా? దట్ ఈస్ రియాలిటీనే. బట్ అంతే కదా, పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల ప్రిడేటర్ ప్రే రిలేషన్షిప్ డ్యామేజ్ అయిందా? రైట్? ఆ బేస్ పాయింట్ తెలిస్తే చాలు మీకు. సో ఐ హావ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. రైట్, which of the following can happen due to the changes or increase in the pollen? First one, improved crop yields. Right or wrong? See, increase అయినప్పుడు ఏమి దాకా చెప్పింది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్, డిక్లైన్ ఇన్ ఓవరాల్ బయోడైవర్సిటీ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? థింక్. నెక్స్ట్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. Damage of predator-prey relationship. Right. Decline in overall biodiversity. No or yes? So again, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓవరాల్ గా పడిపోదు. సో అగైన్ డిక్లైన్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డిక్లైన్ ఇన్ ఓవరాల్ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్. ఈ పదాలని గమనించాలి మనం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దెన్? 1, 3, 4. Present trend ప్రకారం ఓన్లీ 3. రైట్? సో నెక్స్ట్, మ్యామోత్స్ అంటే ఇక్కడ కాదు, మన ఏరియాస్లో కాకుండా కోల్డ్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అదే కోల్డ్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. అవి ఇప్పుడు ఎక్స్టెంట్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు లేవు. సో ఐసేజ్ సినిమా చూసారు ఎవరన్నా? ఐసేజ్ చూడలేదా? ఏం చూస్తున్నారు మీరు? నాకు షార్ట్స్ ఎంతసేపు చూస్తారు చెప్పండి? రోజు ఒక గంట చూసే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఫాస్ట్గా. షార్ట్స్ అరగంట, పావు గంట. షార్ట్సా? వేసుకున్నాయి కాదు, చూసుకున్నాయి. రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కాదు, యూట్యూబ్ షార్ట్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడి రీల్స్, యూట్యూబ్ వాడి షార్ట్స్. ఇంకేమైనా తెలుసా మీకు? ఉన్నాయా? పోస్ట్లో ఎవరు చూస్తారులే కానీ మనకు కావాల్సింది. అవును, స్నాప్చాట్ ఉందిగా, లేదా? లేవా? ఎక్కడున్నారో ఏంటో నాకు. ఫైన్. అగ్రో ఫారెస్ట్ కొంచెం మంచిదే. సో దట్ ఈస్ రియాలిటీ. బికాస్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ అకౌంట్ లేదు ఇప్పుడు చెప్పిన వాటి అన్నింటిలో. బట్ వాటి గురించి అంటే తెలుసు నాకు. పక్కన వాళ్ళ దగ్గర వాడతా నేను. ఏంటండి కరెక్ట్ అవుతుందా? పక్కన వాళ్ళ దగ్గర వాడటం అంటే నేను వాడడానికి కాదు, అసలు అదేంటో తెలుసుకోవడానికి. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను చెప్పాలంటే నాకు తెలియాలిగా ఫస్ట్ దాని గురించి. నేను వాడట్లేదంటే నువ్వు ఎందుకు వాడలేదని క్వశ్చన్ చేస్తారా? మీకేం తెలుసు దాని బెనిఫిట్స్ అని నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారా? నాకు తెలియాలిగా ఫస్ట్. తెలియాలంటే తెలుసుకోవాలిగా, అంతే. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఫైన్. అగ్రో ఫారెస్ట్రీ, వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్, నథింగ్ మచ్. అగ్రికల్చర్ ప్లస్ ఫారెస్ట్, that is called what? Agroforestry. Here very important. Agroforestry system in India have potential to sequester what? How much? 125 to 150 million tons of CO2. Agroforestry is currently practiced how much? 13.5 million hectares. So ఇక్కడ టైప్స్ తెలుసుకోండి చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ మీరే చెప్పేయచ్చు. అగ్రోఫారెస్ట్రీ బేసిస్. ఫస్ట్ వన్, ఆలే క్రాపింగ్. ఇవి చెప్పారా క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్లో? చెప్పారా? ఎకానమీలో చెప్పారా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఫార్మింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సిల్వో పాస్చర్, విండ్ బ్రేక్స్, రైపేరియన్, ఫారెస్ట్ బఫర్స్. ఈ డిఫరెన్సెస్ బాగా తెలియాలి, ఎందుకంటే ఇంత బేసిక్లో కూడా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్? వాట్ ఈస్ సిల్వో పాస్చర్? ట్రీస్ ప్లస్
యానిమల్ హస్బెండరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, గ్రేజింగ్ అవన్నీ చేయటం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఫారెస్ట్ ఫార్మింగ్? ఫారెస్ట్ ప్లస్ నార్మల్ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయటం. వాట్ ఈస్ ఎలే క్రాపింగ్? ఇదేంటంటే ప్లాన్ చేస్తారు ఇలాగా, అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అగైన్ ట్రీస్, ప్లాంట్స్ ట్రీస్, ప్లాంట్స్ ట్రీస్. సిల్వర్ ప్యాస్చర్ ఇది తెలుసా ఇవేంటో? ఏంటవి? ఐ ఆల్సో డోంట్ నో. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెస్ట్ ఫార్మింగ్. వాటర్ బాడీ ఫ్లో అవుతుంది ఇలాగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైపేరియన్. తెలుసా మీకు రైపేరియన్ డిస్ప్యూట్స్? వాట్ ఆర్ రైపేరియన్ డిస్ప్యూట్స్? ఏదైనా ఒక రివర్ బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఇంకొక స్టేట్కి ఒక డిస్ప్యూట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రైపేరియన్ డిస్ప్యూట్స్. రివర్ డిస్ప్యూట్స్ రైపేరియన్ డిస్ప్యూట్స్ అంటారు. సో జస్ట్ తెలుసుకోండి, నథింగ్ మచ్ హియర్. సో దెర్ ఇస్ ఎన్ పాలసీ 2014లో వచ్చింది. ఇదంత పెద్దగా ఏముండదు, చదువుకోండి మీరే. దాంతో పెద్ద పాలసీస్ కూడా నేను ఏం చెప్పలేను కదా, కానీ బెనిఫిట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్, నెక్స్ట్ వన్ సోషల్, నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మీరు రాసేయచ్చు, ఎందుకంటే రెండు కలిపి గ్రో చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందా? లేదు కదా, ఉందా లేదా? నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఫార్మర్స్ గ్రో పాపులర్ ట్రీస్ ఇన్ హర్యానా అలాంగ్ విత్ క్రాప్స్ లైక్ వీట్ అండ్ ప్యాడీ. పాపులర్ ట్రీస్ గూగుల్లో టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ దట్ పాపులర్ ట్రీ, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ తౌంగ్యా సిస్టమ్ ఇన్ వేర్? Uttar Pradesh. The Tongya system practice parts of Uttar Pradesh. Trees like teak or eucalyptus are planted alongside of food crops. Next one, areca nut based system. Farmers in Karnataka grow areca nut, betel nut alongside trees like coconut and banana. Next one, Odisha's Koraput district. Tribal communities practice the agroforestry by cultivation of fruit bearing trees like mango and jackfruit along with staple crops. Koraput, Odisha, very very famous. ఎందుకో ఒకసారి గూగుల్లో టైప్ చేసి చదవండి. సో నెక్స్ట్, agroforestry can support the action plan. So ఇవి important points. So some specific points are important. See, agroforestry క్వశ్చన్ ఎవరైనా రాస్తారు, 10th క్లాస్ పిల్లలు కూడా రాస్తారు. అవునా, రాస్తారు లేదా? అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ రెండు కలపండి అంటే ఏ ఒకటి రాస్తారు. బట్ రాసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ బెటర్గా ఉండాలి. ఆ బెటర్ పాయింట్స్కి ఈ కేస్ స్టడీస్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, అవి వేటికి హెల్ప్ అవుతాయి? అగ్రోఫారెస్ట్రీ కెన్ సపోర్ట్ ద యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ వాట్? మిషన్ లైఫ్ అంటే తెలుసా? ఎన్వైరన్మెంట్లో వస్తే చూసుకోండి. లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి మీరు మార్చాలి. నెక్స్ట్ వన్, ప్రమోట్స్ మిల్లెట్స్. చేయొచ్చా? ఎలే క్రాపింగ్ తీసుకున్నారు, ఎలే క్రాపింగ్లో ఆ కిందంతా మిల్లెట్స్ గ్రో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ వన్, అచీవ్ రెడ్ ప్లస్ టార్గెట్. ఇది కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనమాట. రెడ్ ప్లస్ అనేది హెల్ప్స్ ఇన్ బాండ్ ఛాలెంజ్. ఇది కూడా ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్కి సంబంధించింది. ఇండియా హ్యాస్ టార్గెట్ ఆఫ్ జనరల్గా 350 మిలియన్ టార్గెట్ని రీక్లెయిమ్ చేయాలి. ల్యాండ్ని రీక్లెయిమ్ అంటే తెలుసుగా, పునర్వైభవం తీసుకొని రావాలి. ఆ పునర్జీవం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, పునర్నవి, ఆ పునర్నవి, వాట్ ఎవర్, గో విత్ దట్. పునర్నవి భూపాలమా, ఆ పునరావృత్తి, కనెక్ట్ విత్ ద నేచర్. నెక్స్ట్ వన్, ఎన్డీసీస్ అంటారు తెలుసా మీకు? నేషనల్ లిటర్. దెర్ ఇస్ అ టార్గెట్ కాల్డ్ పంచామృత్ టార్గెట్. పంచామృత్ అంటే తాగేది కాదు, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. పిఎం మోడీ గారు ఇచ్చారు, దానిలో ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మీకు ఇప్పుడు చెప్తే మొత్తం చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో 2 క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ wind breakers in the agroforestry? Eucalyptus, Populus, Subabul, drumstick tree. What is the answer? What is the answer? Fast ga cheppandi. నా పాయింట్ ఒకటే అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ఇట్? నేను చెప్తా దాని తర్వాత.
దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. నేను అక్కడ పెట్టలేదు కదా. ఆల్లో 2 ఉన్నాయని చెప్తారా? ఓకే, మిగిలిన 2 ఏం చేస్తున్నాయి? ఊరెళ్ళాయా లేకపోతే ఇంట్లో కాల్చుకున్నారా? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ విచ్ సేమ్ క్వశ్చన్. సరే క్వశ్చన్ సగమే ఫ్రేమ్ చేశాను. ఇది 1 ఓన్లీ, 2 ఓన్లీ, 3 ఓన్లీ, 4 ఓన్లీ, 5 నన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చెప్పండి. నేను క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ చేశాను క్వశ్చన్ పక్కన. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్? డూ యు నో ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్? కొంచెం ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ దాని ఒరిజినల్ లొకేషన్లో కాకుండా వేరేది ఏం తీసుకొచ్చి పెట్టినా సరే, వేరే కంట్రీ నుంచి వీఆర్ ప్లాంటింగ్ సంథింగ్ హియర్, వీ హ్యావ్ బ్రాట్ సంథింగ్, వీ హ్యావ్ గ్రోన్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ద సరౌండింగ్ ఎకోసిస్టమ్. దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటారు. సో కమింగ్ టు దిస్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్, సో వాట్ ఆర్ దిస్? ఫస్ట్ వన్ యూకలిప్టస్, సెకండ్ వన్ పోపులస్, నెక్స్ట్ వన్ సుబాబుల్, నెక్స్ట్ వన్ Proscyporus julifora. What is the answer? ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటుంది. చెప్పమ్మా ఆన్సర్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి ఎక్కడ వాడుతున్నారు? విండ్ బ్రేకింగ్. సో పనికి వస్తున్నాయి అవి, అవునా కదా? మరి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ దీనిలో? నన్నా ఆల్ఫోరా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫోర్. ఇవన్నీ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకలిప్టస్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ గ్యాలపగోస్ ఐలాండ్ అనుకుంటా, పాపులర్ ఫ్రమ్ మెక్సికో, సుబాబుల్ ఫ్రమ్ మెక్సికో. సుబాబుల్ తెలుసా మీకు? సుబాబుల్ చెట్లు అంటారు. మీరు రోడ్ మీద వెళ్తుంటారా? ఇక్కడ కదా హైవే పైన వెళ్తుంటారా? పక్కన లాంగ్ ట్రీస్ ఉంటాయా? పొడుగు ఉంటాయా? సన్నవి, అవే సుబాబుల్. యూకలిప్టస్ కాదు, యూకలిప్టస్ లాగే ఉంటాయి, సేమ్ అలానే ఉంటాయి. యూకలిప్టస్ లాగే ఉంటాయి, బట్ సుబాబుల్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫాడర్ ప్లస్ బ్యాంబూ. దాని బ్యాంబూ కాదు, కాల్చడానికి వాడతారు. మీకు వచ్చు కదా అని నేను చూపిస్తే ఇంకేం వస్తుంది? ఎక్కడుందా గూగుల్? నాకేం గూగుల్ వాడటం రాదు. తెలుసా ఇవి ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి, మన దగ్గర తక్కువ ఉంటాయి, నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. క్రిస్మస్ ట్రీ కాదు, క్రిస్మస్ ట్రీస్ వేరు. సో నెక్స్ట్ తెలుసా ఇవి? చూసారా? చూసారుగా, చూసుంటారుగా, చూస్తారు, అన్నీ చూస్తారు. మీరు ఎందుకు చూడరు? ఇంకేమన్నా చెప్పండి. ప్రాసిపోరస్ జూలిఫోరానా? ముళ్ళ చెట్టు కాదు దాని పేరు. ముళ్ళ చెట్టు అని ఎగ్జామ్లో రాసిచ్చారు మీరు. ఇంకేమన్నా చెప్పండి, ఇంకేమన్నా ఇంకోటి చూస్తారు? యూకలిప్టస్ తెలుసుగా మీకు? అశోకుడు చెట్లు నాటించను. ఆ చెట్లు ఏంటి? అశోక ట్రీస్. అవి కూడా ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి రోజు కామన్గా ఉన్నాయి కూడా ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. సో దిస్ ఇస్ 2 questions. You can easily write these questions. Critically analyze the National Agroforest Policy of 2014. How has it impacted the agroforestry practices in India? What more needs to be done to promote agroforestry among small and marginal farmers? Next one is, what is agroforestry? What are types of agroforestry? Explain how agroforestry can contribute to sustainable agriculture in India. Discuss its role in enhancing farm income, improving soil health, and promoting climate resilience. సో ఇవి కొంచెం PIB ఫ్యాక్ట్స్.
మీకు తెలుసు కదా ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్? భారత్ జన్. ఇండియా ఈస్ డెవలపింగ్ its own regenerative AI, artificial intelligence. It has how many features? 4 features. First one is what? They are multilingual and multimodal nature. Next one, Bharatiya data set. Next one, open source platform, development of an ecosystem, generative AI research. Spearhead, this is important. IIT Bombay under National Mission Interdisciplinary Cyber Physical Systems by most ante Ministry of Science and Technology. ఎక్కువ చేస్తారా? చేయండి. ఉన్నాయి చేయడానికి కష్టపడుతున్నారు అక్కడ. పెడతా రేపు మొత్తం రాస్తా ఇంకా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్? ఇది చెప్పండి వాళ్ళు తెలుసు అన్నారుగా. అగైన్ దాన్ని డివైడ్ చేయండి. సైబర్ అంటే టెక్నాలజీ, సమ్ నెట్ కనెక్షన్ ఉపయోగించేది. వాట్ ఈస్ ఫిజికల్? ఫిజికల్గా పట్టుకునే డివైజెస్, రైట్? రెండు కలిపిన డివైజెస్ ఉంటాయా? టెక్నాలజీ ప్లస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి ఐఓటీ అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అలెక్సా అది ఉందా డబ్బా? యు నో ఇట్ రైట్? హే అలెక్సా, స్మార్ట్ బోర్డ్. సో ఇవన్నీ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అనమాట. సో వాటిని డెవలప్ చేయటం, రైట్? సో మల్టిపుల్ ఏసీ కాదు, ఏసీ వచ్చింది బట్ ఎక్కువ యూసేజ్ ఉండాలి. ఏసీ ఏం చేస్తుంది అంత మనం ఏం చేయం కదా, ఆన్ చేసుకుని ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అంతే కదా. డ్రోన్స్, సో ఇలాంటి మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎన్వి స్టాట్స్, రైట్? ఒక స్టాట్స్ ఎన్వి స్టాట్స్ ఉంది. విచ్ మినిస్టర్? గెస్. దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్ టువర్డ్స్ యూ. హ్యాపీ బర్త్డే. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మార్చిపోయింది అనుకున్నా. ఫైన్, గుర్తుపెట్టుకుని. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మేబీ చెప్తారు లేదు తర్వాత తెలియదు కానీ ఎన్వి స్టాట్స్ ఏ మినిస్ట్రీ? MOSPI. So two new areas: ocean accounts, updated values of soil nutrient index. Some of the highlights from the report: there has been around 72% increase in the number and around 60% increase in the area number of total protected area. అంటే ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్? అంటే ఏంటి? నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, ఇవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కింద బయోస్పేస్. సో ఏవైతే ప్రొటెక్షన్ చేస్తారో వాటి అన్నమాట. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. పర్సెంటేజ్ వదిలేసేయండి, బట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, ద కవరేజ్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ విచ్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఓషన్ సిస్టమ్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఈ 2 ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. సో నెక్స్ట్ వన్, అన్నా దర్పణ్. యు నో FCI? అదొక పోర్టల్ డెవలప్ చేసుకుంది. దాని సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం ట్రాక్ చేసుకోవడానికి. దాన్నే అన్నదర్పణ్. ఇంకంతా వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ వన్, కాజిండ్. తెలుసా ఇది మీకు? కజకిస్తాన్ ప్లస్ ఇండియా జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్. విచ్ కంట్రీస్? కజకిస్తాన్ ప్లస్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ స్టార్టింగ్ లో ఏంటి దీని పేరు? ప్రబల్ దోస్తిక్. ఇలా కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్. ఇది తెలియదు కదా ఎవరికి. మేబీ ఇది యూ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. కజకిస్తాన్ ఇండియా అనొచ్చు. బట్ అర్లియర్ ప్రబల్ దోస్తిక్ ఏ కంట్రీస్ అంటే తెలియకపోతే అస్సామే. బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ కజకిస్తాన్. వెళ్ళారు ఎవరన్నా? ఫైన్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్, వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఇన్ ఇండియా? మళ్ళీ ఏం చెప్పమంటారు? చెప్పానా లేదా మీకు లాస్ట్ వీక్? క్రూడ్ ఆయిలే కదా. ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటి? రిఫైనరీ ఆయిల్. సో క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో దాని గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇంతకుముందు కొన్ని తెలుసుకున్నాం కదా, ఇంకొచ్చేటప్పుడు తెలుసుకుంటా ఉందాం. సో దీనిలో ఏం తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు? ఇండియా సౌదీ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ జంప్స్ యాజ్ రియాద్ లుక్స్ టు క్లా బ్యాక్ షేర్ ఆఫ్ ద లాస్ టు రష్యా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా కనపడంగానే ఇది కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. Now tell me, which is the top crude oil suppliers
ఫస్ట్ బ్లూ కలర్ చూడండి, సౌదీ. నెక్స్ట్ యుఏఈ, ఇరాకా ఇరానా? రష్యా, ఇరాక్. సో దెర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ నేమ్ హూ, పర్సన్ అతని పేరేంటి? సూరి, SURI, సూరి. సూరి వెళ్ళి క్రూడ్ ఆయిల్ తెచ్చుకున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, రష్యా, ఇరాక్ తెచ్చుకున్నాడా? ఎవరు? S ఫర్, U ఫర్, R ఫర్, I ఫర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దీనిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సి ఎంత డెప్త్గా చదవాలి అంటే, కనిపిస్తుంది ఇది. వేర్ ఇస్ దిస్ మూవ్? సో లాస్ట్ పార్ట్ ఒకసారి చదవండి. లాస్ట్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది ఇది, అసలు ఉందా? క్లారిటీ ఉందా? According to Katona, the uptick is driven by the India's refiners' growing appetite for UAE's Murban crude. So Murban crude ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? ఇంత డెప్త్ గా పాయింట్స్ తెలియాలి మనకి. Murban crude. Next one, which is increasingly becoming the light grade of choice for the blending with what? Russia's flagship medium sour crude Urals. Medium sour crude Urals. The grade is also the mainstay of the India's Russian oil imports. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ముర్బాన్ క్రూడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? UAE. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన కాంపోనెంట్ ఏంటి? మీడియం సోర్. ఇక్కడ లైట్, మీడియం, గ్రేడ్. అంతేనా? తెలుసా? ఇప్పుడు విన్నారు ఇప్పుడు దాకా? వినలేదా? అలా మనం పిక్ చేయాలి. సో ఇలా నేను చూసినప్పుడు అసలు ఇవేంటి అన్న డైమెన్షన్ నాకు రావాలి. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ దిస్ లైట్ గ్రేడ్, వాట్ ఆర్ దిస్ మీడియం గ్రేడ్, వాట్ ఆర్ దిస్ హై గ్రేడ్, అవి తెలియాలి. రైట్? ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ కదా ఇది మనకి. సో కమింగ్ టు హియర్, లైట్, మీడియం, హెవీ, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. దేనికి వాడతారు? దిస్ ఈజ్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, requires less processing used to make refined products like petrol, gasoline, diesel and jet fuel. So ఇప్పుడు చెప్పండి, లైట్ స్వీట్, లైట్ సోర్. లైట్ ఉండే వాటిని దేనికి వాడతాం మనం? పెట్రోల్ కి, గ్యాసోలిన్ కి. సో పెట్రోల్, గ్యాసోలిన్, డీజిల్ అండ్ జెట్ ఫ్యూయల్, వీటికి వాడతాం. నెక్స్ట్ వన్, మీడియం స్వీట్ సోర్ హ్యాస్ ఎ హై సల్ఫర్ కంటెంట్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. హయ్యర్ సల్ఫర్ కంటెంట్ దాన్ లైట్ ఆయిల్స్ బట్ లెస్ దాన్ హెవీ ఆయిల్స్. సో ఈ మీడియం స్వీట్ వాటి దేనికి వాడతారు అంటే, డీజిల్లో నెక్స్ట్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, క్లీనింగ్కి వాటికి వెళ్తాయి అనమాట. అవి జనరల్గా పెట్రోల్, ఈ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ కాకుండా క్లీనింగ్కి వాటికి వెళ్తాయి. సో వాటిని వేటి వాడతారు? మీడియం స్వీట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఇదే అనమాట. జనరల్గా వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ పెట్రోల్ బంక్లో కల్తీ జరుగుతుందని వింటాం కదా. అది ఎలా జరుగుతుందంటే, ఇవి కాస్ట్లీ ఉంటాయి, ఇవి కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ ఉంటాయి, వెళ్ళే కొన్ని కాస్ట్ తక్కువ ఉంటాయి. ఈ రెండు మిశ్రమాలని కలిపితే మిత్రమా ఏమవుతుంది? కల్తీ అవుతుంది. రైట్? సో అదే చేస్తారు జనరల్గా. నో దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. కల్తీ చేస్తున్నారు. ఎలా కల్తీ చేస్తారు? ఇలానే చేస్తారు, బ్లెండ్ చేస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, హెవీ స్వీట్ సోర్ యూస్ టు మేక్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ సచ్ as ప్లాస్టిక్స్ అండ్ ఆస్ఫాల్ట్. ఆస్ఫాల్ట్ అంటే తెలుసుగా, లాస్ట్ టైం చెప్పా, తార్ రోడ్. సో అర్థమైందా? ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ద 3 primary classifications of crude oil. First one, Brent, West Texas Intermediate, and next Dubai. This is the first point. Second point ఏంటంటే, Brent ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనం? నార్త్ సీ. WTI ఫ్రమ్ US, Texas, Louisiana and North Dakota. Next one, Dubai, you know, right? Gulf region. This is very important. So what is this? These are PYQs, not practice kuda kaadu ivi, previous year questions ivi. In the context of global oil prices,
బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ చెప్పారా మీకు ఎవరన్నా? చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా? ఫైన్. ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిఫర్డ్ టు ఇన్ ద న్యూస్. వాట్ డస్ ద టర్మ్ ఇంప్లై? ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. అవునా? ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్సే చెప్పాను, వీటి బట్టి మీరు ట్రై చేయండి. ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. అవునా? అవునా కదా? ఇట్ ఈస్ సోర్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ సీ. బ్రెంట్ నార్తేనా? ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ సల్ఫర్. డస్ నాట్ అన్నాడు. డస్ నాట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రీమ్ సెంటెన్సా న్యూట్రల్ సెంటెన్సా? డస్ నాట్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా? ఉంటుంది కదా, బికాస్ యూ నో ద సల్ఫర్ సైకిల్. ఇంకా రాలేదు కదా ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే ఫైన్ ప్లేస్. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ద సల్ఫర్ అనేది ఎక్స్ట్రీమా కాదా? ఎక్స్ట్రీమ్ కాబట్టి తీసేయండి. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? రైట్. ఇది తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు? ఈ ఆన్సర్ పెట్టగలరా? అసలు తెలియదు. నార్త్ సీ మనకు తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. చేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్, ద టర్మ్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటికి సంబంధించింది? క్రూడ్ ఆయిల్. దిస్ క్వశ్చన్ 2020 ఇంకో 2 క్వశ్చన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకేం పెడతాను, నాకు బోర్ కొట్టింది. ఫైన్. యూకే టు రిటర్న్ షాగోస్ టు, షాగోస్ కాదు బిర్యానీ, షాగోస్ టు చా కాదు, షా అంటారు దాన్ని. షాగోస్ టు మారిషియస్ ఇన్ హిస్టారిక్ డీల్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఒకటి, 2 పాయింట్లు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాప్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్, యూకేలో కాదు, అది యూకే టెరిటరీ, మారిషియస్లో రీజియన్లో ఉండేది ఒక యూకే. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ వార్ టైంలో దీన్ని ఒక డిఫరెన్స్, వాళ్ళ యూకే యుఎస్ మధ్యలో ఒక సెటిల్మెంట్ జరిగింది. అది ఏంటంటే బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ టెరిటరీ అంటారు. సో బ్రిటిషర్స్ కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది కదా, కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది. అలాగే మారిషియస్ కూడా కొన్ని ఐలాండ్స్ కూడా దాని టెరిటరీలో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే యుఎస్కి అది లీజ్గా ఇచ్చింది. దాని టెరిటరీనే కదా ఒకప్పుడు, అది లీజ్గా ఇచ్చింది. ఆ లీజ్ చేసుకున్న యుఎస్ టెరిటరీ ఏం చేశారంటే దీనిలో షాగోస్ అనే ఆర్చిపెలాగో అంటే తెలుసా, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో దేర్ ఈజ్ అన్ ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది, దాని పేరు డియాగో గార్షియా. డియాగో గార్షియా ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది, దాని మీద మిలిటరీ బేస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే బ్రిటిష్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ షాగోస్ ఐలాండ్, అదే ఆర్చిపెలాగో గ్రూప్ని ఏం చేస్తున్నారు, రిటర్న్ టు ద మారిషియస్కి ఇచ్చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఇచ్చేసి ఇది ఎప్పటి నుంచో న్యూస్లో ఉంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూడండి, తర్వాత అది చూడండి. అరేబియన్ సీ, ఇండియా ఓషన్, దిస్ ఇస్ ఇండియన్ ఓషన్, రైట్. దిస్ ఈస్ Seychelles, దిస్ ఈస్ షాగోస్, దిస్ ఈస్ మారిషియస్, దిస్ ఈస్ మడగాస్కర్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ చెప్పండి, క్వశ్చన్ అలా ఫ్రేమ్ చేయండి ఫాస్ట్గా, మ్యాప్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్ చేయండి. షాగోస్ ఐలాండ్ ఏ సీలో ఉంది? ఏ సీ అంటే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఇండియన్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, అంటార్క్టిక్ ఓషన్, నెక్స్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్. మీ ఇష్టం ఏ ఓషన్ బాగా పెట్టేసుకోండి. నార్త్ సీ కూడా పెట్టుకోండి కావాలంటే, పెట్టుకున్న ఆన్సర్ ఏంటి? ఇండియన్ ఓషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? బార్డర్స్ కాకపోయినా సరే షాగోస్ ఐలాండ్ ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ మారిషియస్, ఇజ్ ఇట్ రైట్? నార్త్ ఆఫ్ మారిషియస్. షాగోస్ ఐలాండ్ ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ Seychelles. Seychelles, ఇది Seychelles అమ్మా. సౌత్ లో నార్త్ లో ఉందా? రెండే అడిగాను మిమ్మల్ని, ఈస్ట్ లో ఉందా వెస్ట్ లో అడగలా నేను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది, ఆగండి ఫస్ట్ ఆన్సర్. సౌత్ ఆఫ్ Seychelles. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఆఫ్ Seychellsా సౌత్ ఆఫ్ Seychellsా? ఈస్ట్ ఆఫ్ Seychelles. మారిషియస్కి ఈస్టా సౌతా, ఈస్టా వెస్టా? ఈస్ట్. ఇన్ని రకాల క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలనుకుంటే టఫ్నెస్ పెంచాలి అంటే ఇన్ని రకాలుగా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? డియాగో గార్షియా. ఇదే ఇంపార్టెంట్, దాని పేరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఏ మిలిటరీ బేస్ ఉంది అక్కడ? ఏ కంట్రీది? యుఎస్ఏది మిలిటరీ బేస్ ఉంది.
సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ డియాగో గార్షియా? చెప్పండి. మోస్ట్లీ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ అంటే నియర్లీ, ఇందాక మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాదు, ఈ మోస్టే. దిస్ మోస్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఓన్లీ. డియాగో గార్షియా ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓషన్స్? ఆన్సర్. నెక్స్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు మీరే చెప్పండి. జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ సైడ్ హెడింగ్ చదివి క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ట్రై చేయండి. రీసెంట్ అసలు అడగరు అవి. అసలు మనకి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కాదు ఇది. అసలు పేర్ల గురించి మనకి రావన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్, అవునా, అసలు ఆయన ఏ పొజిషన్లో ఉంటాడు అది మనకు తెలియాలి. సో 2024 ఫిలిమ్స్ మీరు చూసి ఉండుంటే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తాడా అని. విల్ సీ దట్ క్వశ్చన్ అగైన్. రావచ్చు కూడా. ర్యాంక్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్, నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ మార్షల్, ఎయిర్ వైస్ మార్షల్, ఎయిర్. జస్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ స్టార్స్ ఉన్నాయి, ఇవి లైన్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం లైన్స్ మీదే ఉంటుంది ఎయిర్ ఫోర్స్ అంతా. సో ఇది కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది, స్టార్స్ అండ్ ఎంబ్లమ్ మీద మారుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఒకటే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? నేవీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్ ఫోర్స్. సో చూసారు కదా ఇవి, జస్ట్ చూసారా ఇవి, చూడలేదా? ఎయిర్ వైస్ మార్షల్, మేజర్ జనరల్, రేర్ అడ్మైరల్. సో వీళ్ళందరూ ఏంటి? కాంటెంపరీ పోస్టులు. కాంటెంపరీ అంటే సేమ్ బై సేమ్ పోస్ట్. ఇది 2024 క్వశ్చన్. ఇది ఈ క్వశ్చన్ వస్తే అటెంప్ట్ చేస్తారా చేయరా? నా మాట ఏం చేయకుండా ఇంకా రాదు మళ్ళీ. కానీ బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మటుకి ట్రై చేయొద్దు. నా సజెషన్ అయితే టచ్ కూడా చేయొద్దు దీన్ని. చూడంగానే అసలు వదిలేసేయండి. అసలు ఇక్కడ ఈ చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇది. 3 rows ఇచ్చాడు. 3 rows ఇచ్చాడు. అసలు ఒకటి పోయినా సరే ట్రై చేయొచ్చు, బట్ చేయొచ్చు అంటే కొంచెం తెలిసి ఉంటే. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, కొంచెం టచ్లో ఉంటే మటుకి యూ కెన్ ట్రై ఇట్. బట్ దిస్ యాన్ అసలు వదిలేయటం బెటర్ అంట నా సజెషన్. ఒకటి ఉంది, ఒక పేరు బదులు ఇంకొక పేరు రావచ్చు కదా, అన్నీ మనకు గుర్తుండకపోవచ్చు కదా. సో ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చదవాలంటే జస్ట్ చదవండి, గుర్తుంటే ట్రై చేయండి. లేకపోతే నా సజెషన్ ఏంటి, వదిలేసేయండి. 99 క్వశ్చన్స్ అనుకోండి పేపర్లో. చెప్పలేమమ్మా, వాడిష్టం. ఒక 10 అయితే వస్తాయి ఈజీగా. 100లో 10 మీ జీవితంలో చూడని క్వశ్చన్లు వస్తాయి. దానిలో ఒక 4ని విత్ సంథింగ్ యూ కెన్ పుట్. ఏంటది? మన ఐక్యూ ఉండాలి. కొంచెం ఆలోచించి రిస్క్ చేయొచ్చు. రిస్క్ చేసే ఛాన్సెస్లో 50% ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అటు ఇటు పోయినా సరే ఒక 2 మార్కులు ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు మనం. 2 marks ఫస్ట్ ట్రై. సెబీ టైటన్స్ ద న్యూస్ ఆన్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే తెలుసా, తెలీదా? ఏంటది? కరెక్టే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారా మీకు ఇది? చెప్పండి అయితే. మరి ఎవరు డీల్ చేస్తారు దీన్ని? సెబీ. సో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి? సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ పరంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా సరే, ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా సరే, ఎకానమీ వచ్చినప్పుడు, ఎకానమీ కదా ఏదైనా సరే, ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పుడే గుర్తుంటాయి మనకి, రైట్? సో సీనియర్ ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఉంది, ఒక కొత్త డ్రగ్ వస్తుంది, దీనికి ఫ్యూచర్లో సూపర్ ఉంటుందని తెలుసు, దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు. అంటే ముందుగానే పెట్టేసి ఆ స్టాక్ పడంగానే ఎక్కువ పెట్టేస్తారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. దానికి ఇంకోటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్రంట్ రన్నింగ్ అంటారు. ఈ పదాలన్నీ ఇంపార్టెంట్. చెప్పారా ఇది? ఫ్రంట్ రన్నింగ్ చెప్పారా? ఫ్రంట్ రన్నింగ్ ఆర్ టైల్ గేటింగ్ అంటారు, రైట్? సో ఇఫ్ యూ నో, దట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఆపరేషన్ చక్ర 3.
సిబిఐ అరెస్ట్ 26 సైబర్ క్రిమినల్స్. అదొక ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. ఏంటమ్మా ఫ్రంట్ రన్నింగ్ అంటే ముందు పరిగెత్తడం కాదు. కాదు, ఎక్కడ ఆపాను దేని గురించి? ఫ్రంట్ రన్నింగ్ ముందు ఏదో చెప్పానండి. ఫ్రంట్ రన్నింగ్ అనేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఎవరైతే మనిషి ఉన్నాడో వాడు చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ రన్నింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక మీకు? ముందు పరిగెత్తడం కాదు. అది ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరెక్టే. అది ఎవరు చేస్తారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోకర్స్ ఆర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయా, వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది మీకు ఇన్సైడర్. దీని ఒక మల్టిపుల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు వస్తుంది. అది ఏం చేస్తారు, ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి బ్రోకర్కి ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తారు, అంతే కదా. వీడికి తెలుస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. వీడేం చేస్తాడు, ఇక్కడ చేసేవాడు ఎవడు? ఇన్సైడర్. ఇక్కడ చేసేవాడు ఎవడు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్రోకర్ స్టాక్స్. వీడేం చేస్తాడు, ఈ స్టాక్ ఫ్యూచర్లో రైజ్ అవుతుందని వీడికి తెలుస్తుంది అనమాట. సో వీడికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. స్పెక్యులేషన్ డైరెక్ట్గా వీడికి తెలుస్తుంది అనమాట. స్పెక్యులేషన్ కరెక్టే, బట్ డైరెక్ట్గా వీడికి తెలుస్తుంది అనమాట ఫ్యూచర్లో ఈ స్టాక్ పెరుగుతుంది. ఏంటి, వాడి బెనిఫిట్ కోసం వాడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఎవరు? ఇక్కడ ఇన్సైడర్. ఇక్కడ ఎవరు? బ్రోకర్స్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ద ఫ్రంట్ రన్నింగ్ ఆర్ టైల్ గేటింగ్ అంటారు దాన్ని. Which of the following operations by CBI highlight the growing threat of cyber crimes in India, especially in the realm of transnational finance fraud? What is the answer? Answer ఏంటి? ఏనే ఫస్ట్ ఆప్షనే. చక్ర 2 చేయకుండా చక్ర 3 చేస్తారా? అవునా కదా? అంతేగా? రైట్. చక్రధర అని ఎవరు? So, operations undertaken by the army towards upliftment of the local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called what? Operation Sadbhavana. Okay na? Idi 2024 prelims question. So, ila frame cheyachcha? Cheyachchuga? Right, అయిపోయింది క్లాస్. పిఐబి 4 పెట్టాను మధ్యలో. జనరేటివ్ ఏఐ ఒకటి, ఒక 4-5 పెట్టాను కదా, అవి పిఐబిఏ. పీడిఎఫ్ భారత్ జన్, ఇంకా కాజ్ ఇండియా. సో అవన్నీ జనరల్ కరెంట్ అఫైర్స్, కాకపోతే పిఐబిలో కొంచెం ఫోకస్ చేస్తారు. సో మీకు ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కూడా వాటిని కూడా ఇంకోటి నేను పెడతాను.